ઓકે, આવો તાળીઓની સાથે. गीते अखता रही स्तुति गाता रही, गीते अखता रही स्तुति गाता रही, आभार तो मानता रही देवा तो धन्यवाद गाता रही सर्वदा ईश को धन्यवाद अखता रही सर्वदा. गीते अखता रही स्तुति गाता रही, गीते अखता रही स्तुति गाता रही, आभार तो मानता रही देवा को धन्यवाद गाता रही सर्वदा. गाइए ईश को धन्यवाद अखता रही सर्वदा. ઉપકાર દેવા અહીં સદાને માટે યાદ કરતો રહી અને યાદ કરી પ્રભુ આઈ તું ધન્યવાદ રહી. उपकार देवा याद को तो रोहे, याद कोई ने देवारा धन्यवाद देने. ગાઈએ उपकार देवा गयना याद को तो रोहे, याद कोई ने रही स्तुति गाता रही, गीते अखता रही स्तुति गाता रही, आभार तो मानता रही देवा को धन्यवाद गाता रही सर्वदा. ईशु को धन्यवाद अखता रही सर्वदा. આપણા પાપોને ક્ષમા કરનાર એવા ઈશ્વરના ઉપકારોને યાદ કરીને એમને ધન્યવાદ આપીએ. माँ बाप हाल देवा याद कोई कोया, याद कोई ने देवारा धन्यवाद देने. हाँ माँ बाप हाल देवा माँ कोई कोया, याद कोई ने તો क्या करे गीते अखता रही स्तुति गाता रही,
गीते अंग तो रोही स्तुति को तो रोही आभर तो मन तो रोही देवा को धन्यवाद वो तो रोही सर्वदा धन्यवाद भक्त तो रोही सर्वदा આપણા રોગોને મટાડનાર એવા પરમેશ્વરને આપણે ધન્યવાદ આપીએ. થેન્ક યુ લોર્ડ. माँ बदरुग हाल देवा हारा तू ये खोया याद कोई ने देवारा धन्यवाद तेने माँ बदरुग हाल देवा हारा तू ये खोया याद कोई ने धन्यवाद गाइए गीते अंक तो रोही स्तुति को तो रोही गीते अंक तो रोही स्तुति को तो रोही आभर तो मन तो रोही देवा तो धन्यवाद तो रोही सर्वदा ईश्वर तो धन्यवाद तो रोही सर्वदा देवा तो धन्यवाद तो रोही सर्वदा ईश्वर तो धन्यवाद तो रोही सर्वदा हो तो रोही सर्वदा तो रोही सर्वदा चोर चोरी करके ले जाएगा क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा कीड़ा पड़ जाएगा चोरी चोरी करके ले जाएगा अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो क्या ना करो? अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो घोषणा करिए ना. अपने लिए नीचे से धरती अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो थोड़ा गानम के साथ नृत्य के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. प्रेज द लॉर्ड. नीचे से आप लोग भी नृत्य कर सकते हो, दाऊद के समान बन सकते हो. लग जाएगा कीड़ा पड़ जाएगा चोरी चोरी करके ले जाएगा जंग लग जाएगा
धन कभी भी चोरी नहीं होगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, सुन लो। हाँ यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ चोरी नहीं होगा। स्वर्ग में इकट्ठा करो, हाँ जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोरी चोरी करके ले जाएगा। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। बोलिए अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। फिर से यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा, अपने कान को खोलकर सुन लो मेरे प्रियो, क्योंकि जहां तेरा धन रखा होगा वहां तेरा मन जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। हाँ यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। हाँ जहाँ तेरा धन रखा होगा, वहाँ तेरा मन भी होगा। तेरा धन रखा होगा, तेरा मन भी होगा। हाँ जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोर करके ले जाएगा। तेरा बन जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। हाँ अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। धन्ना इकट्ठा करो। धन्ना इकट्ठा करो। क्या कहते हैं? धन्ना इकट्ठा करो। यीशु क्या कहता है? हाँ धन्ना इकट्ठा करो। पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। आया तालियों के साथ उसकी पवित्रता के लिए, जो मेरी और आपकी आवाज को सुनने वाले उस खुदा के लिए।
पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। तू पवित्र मेरा खुदा रहता सदा। तू पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। इसकी पवित्रता को निभाइए। रहता सदा। हर दिन मैं तुझको पुकारूं तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। क्योंकि दुनिया की सोच से चाहे क्यों ना हम परमेश्वर को पुकारे, फिर भी वो मेरी और आपकी आवाज को सुनता है। दुनिया की शोर से मैं तुझे मैंने आज पुकारा। चटन बनकर मेरे तू खुदा मुझको ले चला तो। दुनिया की शोर से मैं तुझे चटन बनकर मेरे तू खुदा मुझको ले चला तो। पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। रहता सदा। हर दिन मैं तुझको पुकारूं तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। क्योंकि वो मेरा और आपका शरण स्थान बनकर, मेरा और आपका गढ़ बनकर मुझे और आपको संभालता है। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। शत्रु से मुझको बचाता है, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। शत्रु से मुझको बचाता है, तू मेरा गढ़ है। तू पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। हर दिन मैं तुझको पुकारूं तू मेरी सुनता दुआ। हर दिन मैं तुझको पुकारूं, तू मेरी सुनता दुआ। क्योंकि मेरे और आपके ये तंबू में परमेश्वर वास करता है मेरे प्रियो। मैं तेरे तंबुओं में सदा हमेशा बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों के तले शरण लेता रहूंगा। तेरे तंबू में सदा हमेशा बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों के तले शरण लेता रहूंगा। तू पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। पवित्र मेरा खुदा मेरे साथ रहता सदा। हर
धरती बनावणारो ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो आय जुवे हाथ को माँ नानारो आय जुवे हाथ को माँ नानारो। सभी को आनंद के साथ इस गीत को गाना है। Praise the Lord। मृत्यु के साथ बहने चुपचाप मत खड़े रहिए। प्रभु ने आप लोगों के जीवन में भी ऐसे काम किए हैं, उससे याद करें, उससे धन्यवाद है। आज मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उपकारों को आप खुद याद करें। ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो आय जुवे हाथ को माँ बनानारो आय जुवे हाथ को गाइए ना। ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो आय जुवे हाथ को माँ बनानारो आय जुवे हाथ को माँ बनानारो। Yes, praise the Lord। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब वो मुझे और आपको मिलने के लिए चला आता है। जुवे जुवे आई स्तुति कहूँ तुम्हें मेरा ये नारो मेरा ये मादेवारा हरी रो नारो जुवे जुवे आई स्तुति कहूँ हरी रो नारो जुवे जुवे आई स्तुति कहूँ तुम्हें मेरा ये नारो मेरा ये मादेवारा हरी रो नारो जुवे जुवे आई स्तुति कहूँ ये नारो हरी रो नारो मेरा ये मादेवारा हरी रो नारो मेरा ये मादेवारा ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो ओ माँ पर में है जुग धरती बनावणारो आय जुवे हाथ को माँ बनानारो आय जुवे हाथ को माँ बनानारो। Praise the Lord।
જોવે હાથે કહો માવો નાનારો આઈ જોવે હાથે કહો માવો નાનારો जब भी मैं और आप गिर जाते हैं उन परिस्थितियों में, लेकिन फिर से मेरा और आपका खुदा खड़ा करके वो चलाता है। જોવે જોવે આઈ પડી જાઉં તવે ઉઠાડી લેનારો ઉઠાડી લેને માથે મારા ચલાડી લેનારો જોવે જોવે આઈ પડી જાઉં હવે ઉઠાડી લેનારો ચલાડી લેનારો જોવે જોવે આઈ પડી જાઉં તવે ઉઠાડી લેનારો ઉઠાડી લેને માથે મારા ચલાડી લેનારો જોવે જોવે આઈ પડી જાઉં હવે ઉઠાડી લેનારો ચલાડી લેનારો ઉઠાડી લેને માથે મારા ચલાડી લેનારો ઉઠાડી લેને માથે મારા ચલાડી લેનારો ઓ માં પરમે હે ચુગ દર્દી બનાવનારો ઓ માં પરમે તુજે નથી બનાવનારો આઈ જોએ હાથે કહો માવો નાનારો આઈ જોવે હાથે કહો માવો નાનારો આઈ જોએ હાથે કહો માવો નાનારો આઈ જોવે હાથે કહો માવો નાનારો पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद जो कुछ है तूने दिया उसी के बदले में प्यार जो कुछ है तूने दिया उसी के बदले में प्यार धन्यवाद का कटोरा सब अपने हाथों को उठा के मैं कहो धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहो पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद जीवन उस खुदा ने मुझे और आपको दिया, इसलिए परमेश्वर का वचन यह हिजकिय्याह में इस प्रकार से कहता है, मैंने मेरे अपना आत्मा तुम में रखा है ताकि तुम मेरी विधियों की ओर से चले हो। ओ आज मैं और आप उसकी जो इच्छा है उसे मैं और आप पूरी करने वाले बने हैं। उसकी हृदय की इच्छा यह है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। तुझी आशीष
तुझसे है बिन मांगे तूने इसने सब कुछ मुझे और आपको दिया। दिया आशीष तुझसे बिन मांगे तूने सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा हम सब अपने हाथ को उठाकर स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाए, धन्यवाद का कटोरा का कटोरा उठा के मेरे धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद आत्मा जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम तारीफ पाड़ीने धन्यवाद नाम बड़ा चढ़ाविए आभार स्तुति करिए बखान करिए जय जयकार करिए खुदावंदी शुक्र आराधना हो रही सिद्धि दीदी बाबा मना बाबा पूरी अंगारा बारा 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 बा पूरी अंगारा बोली पूरी अंगारा बा शान पूरी अंगारा बारा बा ओ यस माय वंडरफुल ग्लोरियस लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तेरी आत्मा को इस जगह पर देने दे लॉर्ड ओ तेरी शामर्थ को आने दे ओ तेरी आत्मा को अभिषेक से ओ पिता परमेश्वर यहाँ पर ओ प्रभु अभिषेक कर रबा शानदार बना 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 बा ओ यस लॉर्ड हालेलुया ग्लोरियस माइटी वंडरफुल ग्लोरियस धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 ग्लोरियस लॉर्ड अब प्रार्थना करिए અને આપણા વચમાં અર્જુનભાઈ આગળ આવશે અને પ્રાર્થનામાં દોડી જશે આપણે પોતાના સ્થાન ગ્રહણ કરીશું પ્રાર્થના કરીએ સર્વશક્તિમાન પરાક્રમી પરમેશ્વર આજ રાત્રે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કમલેશભાઈ તેમના પરિવારને પિતા પરમેશ્વર મોટું ઘર બનાવવાને માટે પ્રભુજી તમારી કૃપા થઈ માટે આભાર માનીએ છીએ પિતા પરમેશ્વર વચનનો આશીર્વાદ પ્રભુજી તેઓને મળ્યો અત્યારે અમે જોઈ શક્યા છે આજના સમર્પણ પ્રસંગે પિતા પ્રભુજી અમે તમારી ઉપસ્થિતિની અંદર આવીએ છીએ ત્યારે તમારા પ્રિય દાસ વચન દ્વારા પ્રભુજી આ ઘર જે બાંધવાને માટે અને પિતા પરમેશ્વર કઈ રીતે આ ઘરની અંદર રહીને તેઓએ સેવા કાર્ય કરવાનું છે કઈ બાબત કરવાની છે એ દ્વારા તેઓને ઉત્તેજન મળે એના માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ Yes, hallelujah. આજ રાત્રે પ્રભુજી તમારા સેવકનો કબજો અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પવિત્ર આત્મા દ્વારા પિતા પરમેશ્વર એમના મુખમાં રહીને તમે બોલો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળી માટે આભાર માનતા ઈશ્વરના નામમાં માંગીએ છીએ સારું આ સમય પર ઈશ્વર પિતાનો આભાર માની ઈશ્વરની કૃપા દ્વારા આ કાર્ય ઈશ્વર થકી થયું છે આપણી દ્રષ્ટિમાં તે આશ્ચર્યકારક છે આ દિવસ ઈશ્વરે આપણને આપ્યો છે અને એમાં કુટુંબની સાથે કેટલાની ઈચ્છા છે કે અમે પણ આનંદ કરવા માંગીએ છીએ બંને હાથો આકાશ તરફ પૂરેપૂરા ઊંચા કરીએ ઓ ગ્લોરિયસ લોર્ડ દરેક વ્યક્તિ કહો ધન્યવાદ દરેક વ્યક્તિ બોલો ધન્યવાદ 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 પિતા અને પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનામાં જોરદાર તાળી પાડીને ઓ જેણે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે એને માન આપીએ માન આપીએ માન આપીએ હાલેલુયા હાલેલુયા પરમેશ્વર પિતાએ અદ્ભુત કાર્ય દરેક માનવ જાતના માટે કર્યું છે આ તે ગીત શાસ્ત્રના પુસ્તક તેના 126 અધ્યાય અને 3 કલમ ભક્ત દાઉદ કહે છે કે યહોવાએ અમારા માટે ભારે કામ કર્યા છે વાંચીશું જલ્દી જલ્દી પરમેશ્વરે આ સગડા આ સારી માનવ જાતના માટે યા પરિવારના માટે ભારે કામ કર્યા છે જેથી અમે આનંદ પામીએ છીએ જેથી આ કુટુંબ આનંદ કરે છે હાલેલુયા હાલેલુયા હવે આનંદની અંદર એ છે કે ઈશ્વરે કરેલા કામોને યાદ કરીને તેઓ આનંદ કરે છે અને આનંદની અંદર પરમેશ્વરના પરિવાર આપણને ભાગીદાર કરે છે એટલા માટે મેં તમને પૂછ્યું કેટલા જણ આ શામજીભાઈના પરિવારને દેવે આશીર્વાદ દીધો એટલામાં કેટલા જણ ખુશ છો આમેન હાલેલુયા આજુબાજુ કહો તમે ખુશ છો તો ખરેખર તમને પણ એવો જ પ્રભુ આશીર્વાદ આપશે
આમેન તો બોલો. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પરમેશ્વર હા તે ખરેખર અદ્ભુત કાર્ય કરે છે. શું કર્યું એમના જીવનની અંદર? ગીત શાસ્ત્રનું પુસ્તક 113 અને તેની 8, 7 અને 8 કલમ વાંચીએ. તે ધૂળમાંથી રાખને ઉઠાવી લે તે છે ધૂળમાંથી રાંકને ઉઠાડે છે અને ઉકરડા ઉપરથી દરિદ્રીને ચડતીમાં લાવે છે. ઉકરડા પરથી દરિદ્રને ચડતીમાં લાવે છે. તેથી તે અમીર ઉમરાઓની સાથે હા. એટલે પોતાના લોકોના અમીર ઉમરાઓની સાથે બેસનાર થાય. હાલેલુયા. હાલેલુયા. હવે આ સમજીભાઈનું પરિવાર એક આર્થિક રીતે બહુ નબળા હતા, બહુ ગરીબ હતા. આર્થિક રીતે ગરીબાઈ હતી એમના જીવનોની અંદર. પણ પ્રભુએ જ્યારે પસંદ કર્યા અને પ્રભુએ જ્યારે પસંદ કર્યા તેને બોલાવ્યા અને પ્રભુ પાસે આવ્યા બાદ ઈશ્વરે તેઓના જીવનની અંદર પરિસ્થિતિને બદલી નાખી. આમેન, હાલેલુયા. અને ઈશ્વરે જેમ આ તે અબ્રાહમ અને પરમેશ્વરની સાથે મુલાકાત થઈ અને પરમેશ્વરે અબ્રાહમને કહ્યું હા કે હે અબ્રાહમ, અબ્રાહમ હું જે દેશ જે માર્ગ બતાવું છું તે માર્ગમાં ચાલ અને હું જે દેશ બતાવું છું તેમાં તું જા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને ત્યાં દેવ વચન આપે છે. શું આપે છે? વચન આપે છે. વાંચીશું 12મા અધ્યાયની હા તે ખરેખર પહેલી બીજી કલમ ઉત્પત્તિ. અને યહોવાએ ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે હા. તું તારો દેશ તથા તારા સગા તથા તારા બાપનું ઘર મૂકીને જે દેશ હું તને દેખાડું તેમાં જા. તેમાં જા. અને હું તારાથી એક મોટી કોમ ઉત્પન્ન હું કરીશ તારાથી એક મોટી કોમ ઉત્પન્ન કરીશ. ને તને આશીર્વાદ દઈશ. હું તને શું આપીશ? આશીર્વાદ. આશીર્વાદ આપીશ. ને તારું નામ મોટું કરીશ. આશીર્વાદ આપીને તારું નામ મોટું કરીશ. તારું નામ મોટું મોટું કરે. દેવ જે કરવાનો છે એક અબ્રાહમના કુટુંબ માટે જે કરવાનો છે એ પરમેશ્વર હા વચન જાહેરાત કરે છે અને વચન એ સ્વર્ગની યોજના જાહેરાત કરે છે. હાલેલુયા. અને અબ્રાહમ હાથે જોઈ શકે છે એ સાંભળીને એના પરમેશ્વરના કહેવાથી 13મા અધ્યાયની પહેલી બીજી ત્રીજી કલમ જ્યારે જોશો તો એની પત્નીને લઈને પરમેશ્વરે હા જે આજ્ઞાના દેશની અંદર વિશ્વાસથી ચાલી નીકળ્યો. આમેન, હાલેલુયા. પણ એની પાસે દેવનું વચન હતું. આમેન. એની પાસે આશાનું વચન હતું, એમની પાસે આશીર્વાદનું વચન હતું, એમની પાસે 100% પરમેશ્વર જે કરવાનો છે એ આશાનું વચન હતું અને એ વચન પર વિશ્વાસ કરીને એ પોતાની પત્નીને લઈને ચાલે છે. હાલેલુયા. એકબીજાને કહો દેવ જ્યારે તમને વચન આપે તો તેમના પર વિશ્વાસ કરો. કોઈ નહીં કહે દેવ જ્યારે તમને મને વચન આપે તેના પર શું કરો? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. આ ધરતી પર હાથે કરોડો ને અબજો ને અબજો લોકો છે. હાથે ખરેખર દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક વચન આપે છે, શબ્દ દ્વારા કંઈક વ્યવહાર કરે છે, પરંતુ તેની અંદર ફેરફાર દેખાય છે. પરંતુ મેં અભ્યાસ કર્યો અને જોયું તો એક એવો પરમેશ્વર સારી સૃષ્ટિનો માલિક છે એ જે બોલે છે તે હાલેલુયા. કેટલાને ખાતરી છે કે પ્રભુ જે બોલે છે તે હકીકત છે? એક પણ શબ્દ જૂઠું બોલતો અને જે શબ્દ બોલે છે તે આશીર્વાદના શબ્દો છે. શાના? બોલો જોરમાં. દેવ શબ્દો બોલે છે તે આશીર્વાદના શબ્દ છે. જે શબ્દ બોલે છે તે ખાતરીના અને વિશ્વાસના અને પરખાયેલા શબ્દ છે. દેવ જે શબ્દ બોલે છે તે પરિપૂર્ણ થયેલા શબ્દ બોલે છે. આ દેવ જે શબ્દ બોલે છે એ પરખાયેલા શબ્દ સાચા બોલે છે. હાલેલુયા. એણે દેવે એમને કીધું કે હું તને આશીર્વાદ દઈશ, હું તને આશીર્વાદ દઈશ અને તારું નામ બોલો જોરમાં, બોલો જોરમાં. એકબીજાને સામે જોઈને પૂછો પ્રભુએ તને અત્યાર સુધીમાં શું કહ્યું છે? કઈ નહીં કહ્યું. હા, દેવે અત્યાર સુધી ઘણી બધી બાબતો કહી છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. દેવે મને ઘણી વખત જ્યારે મેં પ્રભુમાં આવ્યો ત્યારે ઘણી વખત સપન, આત્મા દર્શન અને વચન દ્વારા ઘણી વખત ઘણી બાબતો કહી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને એ જે દેવ જે બોલતો હતો, દેવ જે દર્શન આપતો હતો એના પર મેં વિશ્વાસ કર્યો અને જે પ્રભુ વચન આપ્યું એના સમય પર દેવ વચન પૂરું કરે છે. કેટલાક વચનો લાંબા કાળના હોય છે. તે જોઈ શકો 24મા અધ્યાયની અંદર અબ્રાહમનો ચાકર સાક્ષી આપે છે કે દેવે 12મા અધ્યાયમાં વચન આપેલું તો 12 દુના 24. આમેન. અને 24મા અધ્યાયની 34 ને 35મી કલમ જુઓ તો ત્યાં તો એમ લખે છે, વાંચો
અને તેણે કહ્યું કે હા હું ઇબ્રાહીમનો ચાકર છું. હું ઇબ્રાહીમનો ચાકર છું. ચાકર છું. અને યહોવાએ મારા ધણીને બહુ આશીર્વાદ દીધો બહુ જ છે આશીર્વાદ દીધો છે. અને તે મોટો થયો છે. હવે શામજીભાઈ અને એમના દીકરા બંગલાવાળા કહેવાય. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ પકડો. હાથ એ ખરેખર માવજી ખડકવાળા, આ તો શરૂઆત છે એમ કહો. બંધનો તૂટી ચૂક્યા છે. હવે પછી મકાનોની શરૂઆત થશે. આજ આ સ્ટેજ પરથી કહું છું, આ શરૂઆત છે. ટાળી પાડો. હવે પછી બનશે તો આવા ને આવા મકાનો માવજી ખડકમાં બનશે. અરે જોરદાર આનંદ કરો. હું વિશ્વાસ કરું છું અને જ્યારે પરમેશ્વર જે બોલે છે તે કરે છે. બંને હાથો ઊંચા કરીને ધન્યવાદના અર્પણો ચડાવો. ઓ જોરદાર અર્પણો ચડાવો. અલગ અલગ ગામથી આવેલા ભાઈ બહેનો, આજ રાત્રિ દેવના મહિમાના માટે તમે આજ આનંદ કરશો વચન દ્વારા. તો જે તમે આજે આ જગામાં જોઈને જતા છો એ તમારા હકમાં પણ એ જ દર્શન થશે. ગ્લોરીયસ લોર્ડ. ઓ બીજાને દેવે આશીર્વાદ આપ્યો છે, એના લીધે દેવની સ્તુતિ કરશો તો દેવ તમારા માટે સ્વર્ગની અંદર એવી જ યોજના બનાવે છે. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. એકબીજા હાથ પકડીને કહો, આ સભા બાદ આપણે ઘરમાં જવાનું છે. કેટલાની ઈચ્છા છે મકાનમાં જવાનું છે? વિશ્વાસથી જોજો અને તમને આ મકાનનું દર્શન થશે. હા, મેં જ્યારે વિશ્વાસથી ઘણા મકાનોનું ઓપનિંગ કર્યું ત્યારે હું એ મકાનોનું ઓપનિંગ કરતો હતો, સમર્પણ કરતો હતો, રિબિન કાપતો હતો અને પછી અંદર જતો હતો. ત્યારે અર્જુનભાઈ મેં બી વિચાર કર્યો, પ્રભુ મને બી આવું મકાન આપતે તો સારું. પ્રભુ મારા માટે બી કંઈ યોજના કરજે. આ કેટલા બધા મકાનો મેં રિબિનને પિતા પુત્રને પવિત્ર આત્માનામાં ખુલ્લા મૂકું છું. પ્રભુ મારા માટે વ્યવસ્થા કરજે. અને પરમેશ્વરે વ્યવસ્થા કરી અને મને પણ દર્શનની સાથે આ મકાન મળ્યું છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો, તમે દેવનું ઘર બાંધ્યું છે ને? તમે દેવનું ઘર બાંધ્યું છે ને? તો તમારું ઘર પરમેશ્વર બાંધવાનું છે. અને પરમેશ્વર જ્યારે ઘરો બાંધે છે ત્યારે કાચામાંથી આવા પાકા બાંધે છે. ઓ હાલેલુયા. બંને હાથ હલાવો ને કહો, ધન્યવાદ પિતા. આમેન. અબ્રાહમનો ચાકર કહેશે, હું અબ્રાહમનો ચાકર છું અને દેવે આ અબ્રાહમને, મારા પ્રિય દાસ દેવના સેવકને ખૂબ આશીર્વાદ દીધો છે. વાંચો. હા. અને યહોવાએ મારા ધણીને બહુ આશીર્વાદ દીધો છે અને તે મોટો થયો છે. તે મોટો છે. થયો છે અને તેણે તેને ઘેટા તથા ઢોર તથા રૂપું તથા સોનું તથા દાસો તથા દાસીઓ તથા ઊંટ તથા ગધેડા આપ્યા છે. કેટલાની એવી ઈચ્છા છે ગધેડા બી પ્રભુ આપે ઘણા. ઊંટ ને ગધેડા ને બધા જાનવરો. હા, તમે તો પછી રવિવારે આવતા આવો જ નહીં. હે, જમાઈને કહો કે જમાઈ ગધેડા ચારવા ગયેલો છે ને પેલા બહુ ને કહો કે તે તો ઊંટ લઈને ગયેલી છે. અબ્રાહમને કેટલું બધા જાનવરો આપ્યા અને જાનવરો દ્વારા દેવ એને ધનવાન અને માનવંત કરે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ત્યાર પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ એના સેકન્ડ હાથે પેઢીને પ્રભુ તૈયાર કરે છે અને એમનો એકનો એક દીકરો પરમેશ્વર હાથે એમને આપે છે. હાથે અબ્રાહમના પત્નીનું મરેલું ગર્ભસ્થાન પુનરુત્થિત કરે છે અને આ દીકરા માટે ઈશ્વર આવનાર ભવિષ્યના અંદર ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રતીક રૂપે બતાવે છે. હાલેલુયા. અને જોઈ શકો છો 26મા અધ્યાય, ઉત્પત્તિ 26મા અધ્યાય અને તેની હાથે 12, 13 અને 14 કલમ. ઈસાકે તે દેશમાં વાવણી કરી. ઈસાકે તે દેશમાં વાવણી કરી. તે જ વર્ષે 100 ગણું પામ્યો. કેટલા ટકા? 100% આશીર્વાદ ઉતરી આવ્યો. હા. અને યહોવાએ તેને આશીર્વાદ દીધો. એટલે અબ્રાહમનો દીકરો પણ હાથે ધનવાન થવા લાગ્યો. એ અબ્રાહમને જે આશીર્વાદ આપે છે એ જ દેવ એના દીકરાને પણ આશીર્વાદ આપવાની શરૂઆત કરે છે. હા. અને તે મોટો માણસ થયો. કેવો? મોટો માણસ થયો. ને એમ વધતા વધતા બહુ જ મોટો થયો. કેટલાની ઈચ્છા છે મને હો પ્રભુ જરાક મોટો તો કરજે રે. એટલે આવામાં જ રહેવાના કે મોટું કરવું પણ દેવના હાથમાં છે. હલાવો વિશ્વાસથી. હા, મોટો માણસ થયો અને એમ વધતા વધતા ઘણો જ મોટો માણસ થયો. એટલે સેકન્ડ પેઢી એ પણ પરમેશ્વરની યોજનામાં મોટો માણસ થાય છે, ધનવાન થાય છે અને એ સમય પર લખે છે કે 100% આશીર્વાદ પેઢી પર આવે છે. કેટલા ટકા? બોલો જોરમાં.
જો માતા અને પિતા વિશ્વાસથી પ્રભુની સેવા કરશે, વિશ્વાસથી પરમેશ્વરે બતાવેલા માર્ગમાં ચાલશે, વિશ્વાસથી પ્રભુને સેવાની સાથે પ્રભુએ વચન આપ્યું, વચન અનુસાર પ્રભુને પણ આપશે, તો સેકન્ડ પેઢી માટે 100% પરમેશ્વર યોજના બનાવે છે. કેટલા ટકા? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. 100%. હવે ત્રીજી પેઢી તરફ તમને લઈ જામ તો ખરેખર જોઈ શકો છો કે ખરેખર આ તે ઉત્પત્તિ 28મો અધ્યાય અને તેની બહાર 10 કલમથી તમે વાંચવાનું શરૂ કરશો તો યાકૂબ હા તે 32મા અધ્યાયની 10 કલમ પહેલા વાંચો એટલે જે સર્વ સત્યતા તે તારા દાસ તરફથી દેખાડી છે તેને હું લાયક જ નથી, કેમ કે કેવળ મારી લાકડી લઈને હું આ યર્દન નદી પાર ઉતર્યો હતો. શું લઈને? હાથમાં લાકડી હતી, એ સિવાય બીજું કોઈ નહીં હતું. ની કપડાની થેલી, ન પૈસાની હાથે બેગ ની બેલેન્સ કશું નહીં હતું. લાકડી લઈને આ યર્દન ઉતરેલો હતો એમ કહેશે. શું લઈને? લાકડી લઈને. પરંતુ દેવે ઉત્પત્તિ 28મા અધ્યાયની અંદર તમે જોશો કે દર્શનની સાથે ઈશ્વર એને સાથે વચન આપે છે કે હું તને આશીર્વાદ દઈશ અને હું તારા દ્વારા પૃથ્વી પરના સર્વ કુળોને આશીર્વાદ આપીશ, એટલો બધો હું તને આશીર્વાદ દઈશ. અને ઉત્પત્તિ 32મા અધ્યાય એની 14 અને 15 કલમ જુઓ તો ત્યાં હાથી ખરેખર 10, 11, 12, 13, 14 કલમ એ તમે વાંચશો તો ત્યાં લખે છે કે ખરેખર 580 જાનવરો તો માનતા માનેલી હતી એટલે દશાંશ આપવા માટે અલગ કરે છે. હાલેલુયા. આ લાકડી લઈને માણસ ઉતરે છે અને ખરેખર માનતા માનીને પ્રભુની સાથે ચાલે છે. ઈશ્વરે વચન આપ્યું હતું, એ વચન અનુસાર એની પાસે હજારો જાનવરો પ્રભુએ આપી દીધા. વાહ. પ્રથમ પેઢી જાનવરો દ્વારા પ્રભુએ ધનવાન ને બળવાન કર્યો અબ્રાહમને. સેકન્ડ પેઢી ખેતીવાડીથી એના દીકરાને ધનવાન ને બળવાન કર્યો પરમેશ્વરે. ત્રીજી પેઢી ઘેટા બકરાના બચ્ચાથી આશીર્વાદિત થાય છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે ચોથી પેઢીની અંદર તમને કહું છું, ઉત્પત્તિ 37મા અધ્યાયની અંદર હાથે તમે જોશો તો ખરેખર યાકૂબના હા દીકરા યુસુફને પરમેશ્વર એક સપના આપે છે અને સપનાની અંદર એમ કહે છે કે મારી પૂળી પૃથ્વી પર ઊભી રહેવાની છે. હાલેલુયા. કોની પૂળી? બોલો. મારી પૂળી પૃથ્વી પર ઊભી રહેવાની છે. આમેન. 11 પૂળી હાથે યુસુફની પૂળીની સામે નમે છે. સૂર્ય ચંદ્ર હાથે યુસુફની પૂળીની સામે નમે છે. આ 12 દીકરાઓમાંથી એક વ્યક્તિને પ્રભુ એવો આશીર્વાદ આપવાનો છે કે આખા કનાન દેશ અને આખા મિસર દેશ, આખા મિસર દેશને પોષણ કરે. અરે જોરદાર તાળી પાડો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. यीशु मसीह की, यीशु मसीह की. પરંતુ આ બધા આબાદાની ભરપૂરતા કેવી રીતે આવતી ગઈ? હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેમ કે યુસુફ ખાડામાંથી નીકળતો જાય છે. યુસુફ ખરેખર હાથે ખરેખર ઉઘાડા રહીને અપમાન ને બદનામ સહન કરતો જાય છે. યુસુફ ચાકરના હાથે અધ્યાયમાંથી પસાર થાય છે. યુસુફ નોકરના અધ્યાયમાંથી પસાર થાય છે. યુસુફ હાથે જેલરના અધ્યાયમાંથી પસાર થાય છે. યુસુફ ગુનેગાર ઠરીને ખરેખર ગુનાઓના અધ્યાયમાંથી પસાર થાય છે. પરંતુ આગળ એને ખબર છે શું જોઈને પસાર થઈ રહેલો છે, કેમ એટલું બધું ખમી નમી રહેલો છે, કેમ એ પૂળીને દર્શને વળગી રહેલો છે, કેમ કે દેવ બોલ્યો છે તારી પૂળી પૃથ્વી પર ઊભી રહેવાની છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ પકડીને કહો મારી પૂળી પૃથ્વી પર ઊભી રહી ત્યારે તું અદેખાઈ નહીં કરતો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? દેવ જ્યારે જે કરવાનો હતો, કોઈકને દર્શન આપે, એના 11 ભાઈઓને હાથે આનંદ કરવો જોઈતો હતો તો એ લોકો ગભરાઈ ગયા. આમેન, આમેન, હાલેલુયા. આ જુઓ પરમેશ્વર વચનો આપતો જાય છે. વચનો મારફતે પેઢીનું બાંધકામ કરતો જાય છે. એકી સાથે ચેરી 4 પેઢીને આપી દેતો નથી. એકી સાથે 4 પેઢીનું ઇન્ડિયા સાહેબ આપી દે તો લોકો મીટિંગમાં જવાનું જ બંધ કરી દે. કેટલાને ગમે છે પ્રભુ જે હપ્તા બાંધેલા છે તેવા જ, એ જ બરાબર છે. પ્રભુની યોજના બરાબર હોય તો બંને હાથ હલાવો, એ જ બરાબર છે રે. કે એકી હાથે આપી દે તો સારું. હે
પ્રભુ જાણે છે કે આ પેઢી માટે કેવી યોજના, આવનાર પેઢી માટે કેવી યોજના, ત્રીજી પેઢી માટે કેવી યોજના, ચોથી પેઢી માટે કેવી યોજના. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યીશુ મસીહ કી, યીશુ મસીહ કી. અબ્રાહમને પણ પહેલો કીધું કે હું તને આશીર્વાદ દે, બીજી વખત ઉત્પત્તિ 22:17 કીધું કે હું તને આશીર્વાદ પર, અને જ્યારે આશીર્વાદ પર આશીર્વાદ આપવાનું વચન આપે છે અને વચન આપે છે ત્યારે આશીર્વાદ પર આશીર્વાદ આવે છે, ત્યારે એને ધનવાન થયેલો છે એવું કહેવામાં આવે છે. હાલેલુયા. આશીર્વાદો ડબલ થઈ જાય છે, અને જ્યારે ડબલ થઈ જાય છે ત્યારે આવા મકાનો બાંધે છે લોકો. ઈટડા બીટડા નાખીને ચાલુ કરવાનું ચાલુ કર્યું ને તો જાણી જ જવાનું. એમ બોલે નહીં કે લાખો રૂપિયા છે અમારી પાસે, 5-7 લાખ રૂપિયા, પણ ઈટ લાવવાનું ચાલુ કરે ને જાણી જ જવાનું એમ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. અને દેવ વચન આપે છે. જોઈ શકો છો પહેલા કાળ વૃત્તાંત 17મો અધ્યાય અને તેની 16 અને 17 કલમ વાંચી. પછી દાઉદ રાજા અંદર જઈને યહોવાની સમુખ બેઠો. તેણે કહ્યું કે હે યહોવા દેવ, હું કોણ ને મારું કુટુંબ કોણ કે, હું કોણ અને મારું કુટુંબ કોણ કે તું મને આટલે સુધી લાવ્યો છે, અહીંયા સુધી લઈ આવ્યો. એટલે કોને યાદ કરે છે? ઉપરવાળાને ને. કોને? બોલો રે. પરિસ્થિતિ, શરૂઆતની પરિસ્થિતિ કેવી હતી, અને તું કોણ અને હું કોણ, મારું કુટુંબ કોણ કે ક્યાંથી ને ક્યાં તું લઈ આવ્યો. એક બી નોકરી નથી છતાં પણ મકાન બની ગયું. ઘણા લોકો શરૂઆતમાં એવું પણ વિશ્વાસ કરતા હતા કે નોકરી રહે તે લોકો જ મકાન બનાવે. એવું જ થાય ને. હે, પછી આ તે ખેતીવાડીને એવા તો આશા છોડી દીધેલી. પરંતુ આજે નોકરી વાળાનું નહીં બને એના પહેલા પ્રભુના લોકોનું પ્રભુ ઊભું કરી બતાવે છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. એકબીજાના હાથ પકડો. મકાન બનાવવાની કઈ પ્રેરણા મળતી છે કે નહીં તને એમ પૂછો ને. કેટલાને દોરવણી જેવી મળી રહેલી છે હવે પછી? એવું કોઈ 1 2 હલાવો 3 4 5 6. હા, એક દિવસ સુબનને કહેતો હતો, સુબન કઈ પાકા પાકા નીનાર કેવતી આમાં નહીં જુગુલા, અને સુબને પાયો નાખી દીધેલો છે. અવિશ્વાસ નહીં કરવાનો. આમેન, હાલેલુયા, હાલેલુયા. હા, વાંચો વાંચો વાંચો. હે દેવ, હે દેવ, એ પણ તારી દ્રષ્ટિમાં જૂજ જેવું લાગ્યું. તારા નજરમાં તો કેવું લાગ્યું? જૂજ જેવું લાગ્યું. હા, જૂજ જેવું લાગ્યું. હવે તારા સેવકના કુટુંબ સંબંધી લાંબા કાળ વિશે તે વચન આપ્યું છે. શું આપેલું છે? વચન આપ્યું છે. બહુ અગાઉથી વચન આપી મૂકેલું છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. હાલેલુયા. જ્યારે પરમેશ્વર મને ગાડી આપવાનો હતો, જ્યારે પરમેશ્વર મને ઇઝરાયલ લઈ જવાનો હતો, તો વર્ષો પહેલા મેં જાહેરાત કરેલી. હાલેલુયા. મંડળીની અંદર મેં જાહેરાત કરેલી. હા, તે કહેશે કે ગરુડની પાંખો પર હું તને 58 અધ્યાય પ્રમાણે સવારી કરાવીશ આમાંથી. ત્યારે મેં મંડળીમાં કીધેલું, એક દિવસે મારા પવિત્ર પરમેશ્વરના યરુશલેમમાં હું જઈશ. ઇઝરાયલ મને પ્રભુ લઈ જવાનો છે. ત્યારે મારી પાસે 5000 રૂપિયા નહીં હતા. હાલેલુયા. પરંતુ મને વચન આપેલું. શું આપેલું? અરે બોલો જોરમાં, અરે બોલો જોરમાં. આજે દમનપાડા મંડળી જે છે એના વિશે પ્રભુએ દર્શન આપેલું. હાલેલુયા. કે અમે હાથે ખરેખર ઘેટાઓ લઈને લીલા બીડની અંદર ચારતા હતા. નિર્મળ પાણી પાસે અમે લઈ જતા હતા. ત્યારે અમે કેલવણ જતા હતા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને જ્યારે હાથે ગુલાબભાઈની મમ્મીને મેં કહેતો હતો કે ખરેખર દાદી મને આવું દેખાઈ રહેલું છે, ત્યારે કહે આવનાર દિવસોની અંદર આ ઘેટા તો દેવના લોકો છે. આ તે ખરેખર નિર્મળ પાણી એ તો પવિત્ર આત્માની નદી છે. અને ખરેખર તું ઘેટા પાળક એટલે સેવક થશે અને દેવ તને સારામાં સારી મંડળી આપશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? દરેક વસ્તુ દર્શનથી થવા લાગી. આમેન. જ્યારે પરમેશ્વર હાથે ખરેખર પાકું મકાન ચર્ચ બન્યું, તેના 3 મહિના પછી પ્રભુએ મને એમ કીધું કે લોકોને ઓટલો બાંધવાનો અને પજારી પાડવાની એવું કરવાનું બંધ કર. લોકોને કે ધીરજ રાખો, આ તમે દેવનું ઘર બાંધેલું છે ને, દેવ તમારા ઘરો બાકા પાકા બાંધવાનો છે.
હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે ગાડી આવી ફોર વ્હીલ ટુ વ્હીલ ગાડી મંડળીએ મને 37,000 ની અંદર બોક્સર સિટી ગાડી લઈ આપેલી. એના 2 મહિના પછી પરમેશ્વરે કીધેલું આ તો શરૂઆત છે અને આ ગાડી શરૂઆત છે એટલે ઘરે ઘરે ગાડીઓ આવશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે ફોર વ્હીલ ગાડી આવી ત્યારે પણ દેવે મને 3 મહિના પછી કીધું કે લોકોને કે આ તો શરૂઆત થઈ ગયેલી છે, તમારા ઘરે પણ ગાડીઓ આવશે. જોરદાર તાળી પાડો. કેમ કે દેવના સેવકના કુટુંબને આશીર્વાદ આપવાનું દેવને સારું લાગે છે. પહેલો કાળ વૃત્તાંત 17મો અધ્યાય એની 27મી કલમ ત્યાં કહે છે કે દેવના સેવકના કુટુંબને દેવ આશીર્વાદ આપવાનું વચન આપે છે અને આશીર્વાદ આપવાનું તેને સારું લાગે છે. શું લાગે છે? તારા સેવકનું કુટુંબ તારા સેવકનું કુટુંબ તારી આગળ સર્વકાળ કાયમ રહે. હા, તે માટે તેને આશીર્વાદ દેવાનું તને સારું લાગ્યું. હા, દેવના સેવકના કુટુંબને શું આપવાનું સારું લાગ્યું? આશીર્વાદ આપવાનું. દરેક વ્યક્તિને દેવને આશીર્વાદ આપવાનું સારું લાગે છે. એટલે બંને હાથ ઊંચા કરીને તાળી પાડવી જોઈએ. જે કુટુંબની સ્થાપના કરી ઉત્પત્તિના આરંભની અંદર, એ કુટુંબને દેવે હાથે શરૂઆતમાં કશું બીજું આપ્યું નહીં, પરંતુ ઉત્પત્તિ 1:28 શું આપ્યું? અરે બોલો, અરે બોલો, અરે બોલો. આશીર્વાદ. દેવને આશીર્વાદ આપવાનું ગમે છે અને આપણને શું કરે, શું ગમે છે? બોલો, બોલો જોરમાં. અને ગીત શું ગાય છે? દો તો તુમે દિયા. દેવને આશીર્વાદ આપવાનું ગમે છે. દેવના સેવકને વચન આપે છે, વચન પ્રમાણે દેવના સેવકને આશીર્વાદિત કરે છે. અને પૃથ્વી પર દેવ વચન આપ્યો, વિશ્વાસુ દેવ છે, વચન આપેલું પૂરું કરે છે અને દેવ તેની સાક્ષી દ્વારા મહિમાને માન પામે છે. સાક્ષી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલો ઈસુ મસીહ કી, બોલો ઈસુ મસીહ કી. સાંભળી રહ્યા છો? હા. ત્યાં લાંબા સમયથી વચન આપેલું છે. શું આપેલું છે? વચન. શું વચન આપ્યું છે? એક દિવસ એવો આવવાનો છે કે તમારા પિતૃઓના, તમારા દુષ્કર્મો, અપરાધો બધા માફ થઈ જશે, તો ઉજ્જડ અને વેરાન પડેલી જગા પર મકાન તમે બાંધી શકશો. એક નિશાની છે. આમેન. હજકેલ 36 અને 33 ની અંદર જુઓ, ત્યાં લખેલું છે કે એ વચન આપેલું હતું અને આ વચન પ્રમાણે એ જગા પર જોઈ શકો છો કે લાંબા સમયથી વચન હતું કે એક દિવસે તમારું કાચું ઘર છે, પરંતુ એક દિવસે ઉજ્જડ પડેલી જગાઓમાં મકાન બનશે. કેમ કે તમે દેવનું ઘર બાંધ્યું છે અને તમારું ઘર દેવ બનાવવાનો છે. વાંચો. પ્રભુ યહોવા કહે છે, આ કોઈ અનાભાઈ કહેતો નથી, દેવ કહે છે, તમારા સર્વ દુષ્કર્મોથી હું તમને, હા, બધા અપરાધોથી હું તમને શુદ્ધ કરીશ. શુદ્ધ કરીશ. તે સમયે હું નગરોને વસાવીશ. તે સમયે હું ગામની જગા પર શું થવાનું છે? નગરો, નગર થવાનું છે. ને ઉજ્જડ પડેલી જગાઓમાં મકાનો બાંધવામાં આવશે. હાલેલુયા. કેટલા જણને સપનું જેવું આવી રહેલું છે? હલાવો તો ખરા. નગર થવાનું છે. માવજી ખડક શું થવાનું છે? અરે બોલો. કેટલા જણની ઈચ્છા છે બધાના આવા પાકા બની જાય તો મને તો બહુ આનંદ થશે? હલાવો જરા હાથ વિશ્વાસથી. હા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે દેવ કાચામાંથી શું બનાવવાનું છે? પાકા બનાવવાનું છે. ગામનું નામ નગર થવાનું છે. ઓ, નગરનું નામ ન્યાય નગર થવાનું છે. ન્યાય નગરનું નામ આવશે. બોલો, ધર્મપુરી કહેવામાં આવશે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યેસુ મસીહ કી. એ ન્યાય નગર કહેવામાં આવશે. કેમ કે ન્યાયી પરમેશ્વરે, હાથે ખરેખર વિશ્વાસુ પરમેશ્વરે હાથે તેના ન્યાયપણાના અર્થે એ વચન આપ્યું, તે વચન પૂરું કરીને મકાનો બનતા, હાથે ખરેખર બનાવીને પ્રભુ તેનું વચન સત્ય સાબિત કરે છે. હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કી. ત્યાં લખે છે તમારા સગળા દુષ્કર્મો માફ થશે ત્યારે હાથે ઉજ્જડ અને વેરાન પડેલી જગામાં શું બનાવવામાં આવશે? અરે બોલો જોરમાં. મકાન બનાવવામાં આવશે. અને જ્યારે મકાન બનશે ત્યારે આ ઘર જેવું મકાન છે, હવે એ લાખો રૂપિયાની વસ્તુ ઊભી થયેલી છે. અને ત્યાં લખે છે પુનનિયમ 6:11 હાથે ખરેખર આ સારી સારી વસ્તુથી ઘરને હું ભરીશ. હવે કેવી વસ્તુથી?
વાંચો. ને સર્વ સારી વસ્તુઓથી અને સર્વ સારી વસ્તુઓથી ભરેલા ઘર કે જે તે ભર્યા નથી. ખોદેલા કુવા. બસ દેવ કેવા વસ્તુથી ઘર ભરવા માંગે છે? સારી સારી. બોલો સારી સારી. બોલો જોરમાં. સારી સારી વસ્તુથી. પરમેશ્વરે પ્રથમ હાથે ઘર બનાવ્યું તો તેમાં દેવ રહેવા માંગતો હતો. આમેન, હાલેલુયા. પ્રથમ આપણે રહેવા માટે જેમ પોતાના માટે ઘર બનાવીએ છીએ એમ દેવે ધરતી પર ઉત્પત્તિ હાથે એકની અંદર લખે છે કે દેવે આકાશ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. વાંચીએ. આદિએ દેવ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. અને પૃથ્વી અસ્ત વ્યસ્ત તથા ખાલી હતી. બસ 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 બસ. બીજો અધ્યાય અને તેની 7 કલમ વાંચીએ. અને યહોવા દેવે ભૂમિની માટીનું માણસ બનાવ્યું. ભૂમિની માટીનું શું બનાવ્યું? માણસ બનાવ્યું. ને તેના નસકોરામાં જીવનનો શ્વાસ ફૂંક્યો. બસ આ માણસ બનાવ્યું અહીંયા લખે છે. અને સજીવ પ્રાણી કર્યું. પરંતુ હિબ્રુના પત્રની અંદર લખે છે 3:6 ની અંદર કે ખરેખર જો ખ્રિસ્ત તો પુત્ર તરીકે દેવના ઘર પર વિશ્વાસો હતો. હાલેલુયા. પણ ખ્રિસ્ત તો પુત્ર તરીકે દેવના ઘર પર વિશ્વાસુ હતો. ખ્રિસ્ત તો પુત્ર તરીકે દેવના ઘર પર વિશ્વાસુ હતો. જો આપણે અંત સુધી હિંમત તથા આશાનું અભિમાન દ્રઢ રાખીએ તો આપણે તેનું ઘર છીએ. બધા કંઈક બોલો. આમેન. હાથ ઊંચા કરીને બોલો. આમેન. આપણે કોણ છે? દરેક માણસ પરમેશ્વરનું ઘર છે. એનો અર્થ થાય છે કે પરમેશ્વર આપણામાં રહેવા માંગે છે. કેટલાની ઈચ્છા છે હું એકલો જ રહેવા માંગતો નથી, હું દેવ સાથે રહેવા માંગુ છું. એટલે તેનું નામ છે ઇમાનુએલ. ઇમાનુએલનો અર્થ થાય છે દેવ આપણી સાથે છે. દેવ હાથે એક સમય પર હાથે ખરેખર ઉત્પત્તિથી માલાકી સુધી વચન હતું. પરંતુ દેવ વચન દેહધારી થયો અને મનુષ્ય દેહ રૂપ ધારણ કરીને ઈસુ ખ્રિસ્ત ધરતી પર આવ્યો. ઈસુ ખ્રિસ્તના બલિદાન ઉદ્ધારનું કાર્ય પરિપૂર્ણ કર્યા બાદ એ 3 દિવસ પછી પુનરુત્થિત થયો અને દેવ આત્મામાં આપણી સાથે રહેવા માંગે છે અત્યારે. વાવ, હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. દેવ તમને મને અકેલા છોડવા માંગતો નથી. દેવ ધરતી પર તમારી સાથે રહેતા વાતચીત કરવા માંગે છે. દેવ તમને મને ધરતી પર ચાલતા ચાલતા દર્શન આપવા માંગે છે. દેવ તમને મને યાત્રા કરતા હાથે આપણા માટેની યોજનાઓ પ્રગટ કરવા માંગે છે. દેવ આપણને પ્રવાસ કરતા આર્થિક અને ભૌતિક આશીર્વાદો આપવા માંગે છે. દેવ આપણને હાથે ખરેખર ચાલતા પવિત્ર કરીને તેના દીકરા દીકરીઓ તરીકે પવિત્ર દેવના સંતાન તરીકે યુઝ કરવા માંગે છે. જોતા તાળી પાડવી જોઈએ. માણસના દીકરા નહીં, દેવના દીકરા જેવું કરશે. લોકોની અંદર ચિહ્નો અને ચમત્કારો થશે. એ માનવી તાકાત કે બળથી નથી થશે, પરંતુ મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેશુ એ તમારી પ્રાર્થના દ્વારા, તમારા માં રહેલો શબ્દ દ્વારા કરશે. તમે જે બોલશો એ થવા લાગશે. જોતા તાળી પાડવી જોઈએ. એ માનવી તાકાત નથી, પણ મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેશુની શક્તિ છે. પુનરુત્થાનનું પરાક્રમ છે. હાલેલુયા. ત્યારે સમજી જાઓ કે દેવ મારામાં છે. જોરદાર તાળી પાડવી. દેવ મારામાં છે. ઓ હાલેલુયા. જો તમારામાં દેવ છે તો દેવ તમારામાં રહીને કોઈકનું ભલું કરશે. શું કરશે? અરે બોલો જોરમાં. તમારામાં દેવ છે તો કોઈક પર તમને દયા આવશે. શું આવશે? બોલો જોરમાં. જો તમારામાં દેવ છે તો ખરેખર હાથે તમે તેમની હાથે ખરેખર કોઈકની સેવા કરશો. હાલેલુયા. તમારામાં દેવ છે તો ખરેખર વાલાઓ તમે પોતાની હાથે ખરેખર પોતાના જીવનને હંમેશાના માટે સંભાળ રાખશો. કેમ કે તમારી સાથે કોણ છે? બોલો, અરે બોલો. દેવ તમારી મારી સાથે છે તો ખરેખર વહાલાઓ આપણે ખરેખર પાપ કરતા અટકીશું ને બીક રાખીશું. આમેન. કેમ કે હાથે ગલાતી હાથે તેનો 1 અધ્યાય 15 કલમ લખે છે. પાઉલ હાથે ખરેખર આ પેરિતોના સમયની અંદર પાઉલ હાથે એનો અનુભવ કરે છે. એની ખાતરી સાથે સાક્ષી આપે છે. વાંચીશું.
પણ દેવે જેણે મને મારા જન્મના દિવસથી દેવે જેણે મને મારા જન્મના દિવસથી જ જુદો કર્યો હતો જુદો કર્યો હતો તથા પોતાની કૃપાથી મને આ પોતાની બોલાવ્યો હતો. કૃપાથી મને બોલાવ્યો હતો તેને જ્યારે એ પસંદ પડ્યું તેને જ્યારે એ પસંદ પડ્યું કે પોતાના દીકરાને તે પોતાના દીકરાને તે મારામાં પ્રગટ કરે. ઓ દેવના દીકરા એટલે કે મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેસુને દેવ મારામાં પ્રગટ કરે. અરે બંને હાથ ઊંચા કરીને જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. વાલાઓ ખુદને પ્રગટ નહીં કરો પરંતુ મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેસુને પ્રગટ કરો. ઓ તમારા જીવનોની દયા ભાવના ભલું ભલાઈના કામોને પ્રગટ કરો જેથી કરીને પ્રભુ આ જે ઘર છે આપણું જીવન એ દેવનું ઘર બની જાય જેથી કરીને આ ઘરને સારી સારી વસ્તુથી ભરે. એટલા માટે પ્રકટીકરણ 3 અધ્યાયમાં કહે છે કે તારા હૃદયના દરવાજા યેસુ તેના ઘરના દરવાજા ખટખટાવી રહેલો છે. ઈસુ બહાર છે અને તમારા મારા હૃદયના દરવાજા દેવ ખટખટાવી રહેલો છે. દેવ અંદર આવવા માંગે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ અંદર આવી જા. હા, જો અંદર દેવ પ્રવેશ કરશે ઘણું બધું કામ થઈ જશે. તમારું કામ સફળ અને સફળ થવા લાગશે. આમેન. તમારી સેવાઓ ઉન્નતિ થશે. તમારા હાથ તમારા દિલના કામો સફળ થશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઉત્પત્તિની અંદર 39 અધ્યાયની પહેલી કલમની અંદર જોશો કે દેવ જ્યારે દર્શન સપના આત્મા દ્વારા હાથે ખરેખર યુસુફ ને પસંદ કરે છે ત્યારે યુસુફ જે કામ હાથમાં લેતો હતો તે સફળ થતો હતો. આમેન. જે કામ હાથમાં લેતો હતો તે સફળ કરતો હતો. સફળતા પર સફળતા કરનાર એ તો દેવ જ છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. વાંચો. અને યહોવા યુસુફની સાથે હતો. યુસુફની સાથે હતો અને તે ભાગ્યવાન હતો. અને ભાગ્યવાન હતો. અને તે તેના શેઠ એટલે તે મિસ્ત્રીના ઘરમાં રહ્યો. અને તેના શેઠે જોયું કે યહોવા તેની સાથે છે. દેવ તેની સાથે છે. ને તે જે કંઈ કરે છે તેમાં યહોવા તેને સફળ કરે છે. દેવ હાથે જ છે. તે કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ તું હાથે જ રહેજે મારી. હા, ત્યારે હાથમાં લીધેલા તમામ કામો સફળ થતા જશે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બીજી વ્યક્તિ પણ જોઈ રહેલી છે. શેઠ જોઈ રહેલો છે કે મને જોરદાર ઈશ્વરની સાથે ચાલનાર ચાકર મને મળ્યો છે. આમેન. એના આવવાથી બધા કામો સફળ થઈ રહેલા છે. આ ચાકરના આવવાથી મારા ઘરમાં આબાદાની આવી રહેલી છે. આ ચાકરના આવવાથી હાથે મારી પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહેલી છે. આ ચાકરના આવવાથી ધન અને માન આબાદાની વધી રહેલી છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. ખુશ છો જ્યારે દેવની સાથે ચાલશો તો દેવ તમારી આખી પરિસ્થિતિ આવી રીતે બદલતો જશે. આમેન. દેવ તમારા ઘરોની પરિસ્થિતિ બદલતો જશે અને સારી સારી વસ્તુથી ભરેલા ઘર કેવા? અરે બોલો જોરમાં. પહેલા દેવ આપણા જીવનરૂપી ઘરને તેનું ઘર કરવા માંગે છે અને આ ઘરને દયાથી ભરવા માંગે છે, પ્રેમથી ભરવા માંગે છે, શાંતિથી ભરવા માંગે છે, વરદાનોથી ભરવા માંગે છે, સામર્થ્યથી ભરવા માંગે છે. ઓ કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ આ વસ્તુ મારામાં ભરી દે. હે, ક્રોધથી નથી ભરતો, નમ્રતાથી ભરવા માંગે છે, સહનશીલતાથી ભરવા માંગે છે. અને દેવ હાથે ખરેખર એ પાત્રની અંદર હાથે એટલા માટે પાઉલ કહેતો હતો મેં ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેરી લીધેલો છે. હાલેલુયા. લોકો પૂછતા હતા પહેલા તું એક શબ્દ બી સહન નહીં કરતો તો અત્યારે આટલું બધું દુઃખ કેમ સહન કરે છે? આમેન, આમેન. એટલા માટે પાઉલે કીધું હું સાઉલ નથી, હું હવે નવા કરારનો પાઉલ છું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. એટલા માટે હું તમને કહેવા માંગુ છું પેલું ઘર આપણું જીવનને પ્રભુ આશીર્વાદથી ભરવા માંગે છે. એટલા માટે બીજો કોરિન્થી 4:7 ની અંદર કહે છે પરંતુ અમારી પાસે માટીના પાત્રની અંદર દેવનો ખજાનો ભરેલો છે. કોનો ખજાનો? બોલો જોરમાં. દેવનો ખજાનો. હાલેલુયા. તમારી પાસે વરદાનો છે, તમારી પાસે દયા છે, તમારી પાસે ભલું કરવાનું દાન છે, તમારી પાસે દેવનું સામર્થ્ય છે, તમારી પાસે સાજાપણાનું વરદાન છે, તમારી પાસે ચમત્કાર કરવાનું વરદાન છે, તમારી પાસે ભૂતો કાઢવાનો અધિકાર છે. ઓ યેશુના નામની અંદર દુષ્ટ આત્માઓ કાપે છે ને બહાર ભાગે છે. જોરદાર તાળી પાડીએ. એ માણસની તાકાતથી નથી, એ માણસના અધિકારથી નથી, એ સર્વશક્તિમાન મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેશુના અધિકારથી થાય છે. અરે જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. જ્યારે આવા કામ શરૂ થવા લાગે ત્યારે પોતાનું જીવન આ તે ખરેખર યુસુફની જેમ સાચવીને જીવન યાત્રા કરજો. હાલેલુયા. પાપમાં પડતા નહીં, આજ્ઞા તોડતા નહીં અને શેતાનનું સાધન બનતા નહીં. કેમ કે દેવ તમારો ઉપયોગ કરે છે. હાલેલુયા. આજ્ઞા તોડવાની નહીં,
દેવને ગમે એવા કામ કરો. એટલા માટે યોહાન 8:29 લખે છે કે જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારી સાથે છે. જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારી સાથે છે. એ માટે મારી સાથે છે કે દિન પ્રતિદિન, હાલેલુયા, તેને શું શું ગમે છે? આજ્ઞા પાળે છે તે દેવને ગમે છે. આજ્ઞા પાળે છે તે દેવને ગમે છે. યોશુઆ આજ્ઞા પાળવા માટે કાળજી રાખતો હતો. એટલા માટે 1:9 કહે છે, જે યોશુઆ, જે તારી આગળ જશે તે તો સૈન્યનો દેવ યહોવા છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પહેલો સમુએલ 3:19 કહે છે કે ખરેખર દેવ સમુએલની સાથે હતો, પરંતુ દેવનો ભક્ત સમુએલ દેવનું વચન એક પણ નિષ્ફળ જવા ન દેતો હતો. પાળવા માટે મન લગાડી દીધું હતું. હાલેલુયા. ઈસુ ખ્રિસ્ત આની સાથે દેવ હતો. એટલા માટે ત્યાં કહે છે, જે બોલું છું તે થાય છે એ મારાથી નથી, પણ મારા મોકલનાર મારામાં રહીને કરી રહેલો છે. અરે જોરદાર તાળી પાડવી જોઈએ. જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારામાં છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરેલામાંથી જીવતો થયેલો યેસુ એ સ્વર્ગમાં જ નહીં રહેવા માંગતો, તમારા મારા હૃદયની અંદર રહેવા માંગે છે. એટલા માટે પુનર્નિયમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા ઘરની અંદર જશો ને બહાર જશો, જ્યાં જશો ત્યાં તમારા ડગલાને પગલા પડશે, એમાં પણ આશીર્વાદ ને આશીર્વાદ ને આશીર્વાદ જોશો. અરે વાહ બહેનો, તમારા વિશે લખવામાં આવે, જેમાં તમે હાથ નાખશો એ સગડા ભાગોમાં આશીર્વાદ ઉતરી આવશે. પુનર્નિયમ 2:7 લખે છે, મારા ભાઈઓ, તમે જ્યારે દેવને ગમે એવા કામ કરો કે જે કામ હાથમાં લેશો તે સફળ થશે. જે કામ હાથમાં લેશો તે, કેટલાની ઈચ્છા છે મારું કામ સફળ થવું જ જોઈએ. હાલેલુયા. જ્યારે સફળ થશે ત્યારે હજુ બીજી બાબત કાળજી રાખો કે ખરેખર બીજો કાળ વૃત્તાંત એનો 26 અધ્યાય એની 4-5 કલમ હાથે ખરેખર જ્યારે ધાર્મિક શિક્ષણ મળ્યું અને ધર્મનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ દીકરાએ હાથે દેવની ભક્તિ કરવાનું શરૂ કર્યું. હાલેલુયા. વાંચો વાંચો વાંચો. તેના પિતા અમાસ્યાએ જે સર્વ સારું કર્યું હતું, હા, તેના પિતા અમાસ્યાએ જે સર્વ સારું કર્યું હતું તે પ્રમાણે તેણે યહોવાની દ્રષ્ટિમાં જે સારું હતું, દેવની નજરમાં જે સારું હતું તે કર્યું. જકરિયા જેણે તેને ધર્મનું શિક્ષણ આપ્યું એને હતું, ધાર્મિક શિક્ષણ મળ્યું હતું. તેની હયાતીમાં તે દેવની ઉપાસના કરતો હતો. જકરિયા એની હયાતીમાં દેવની ભક્તિ કરતો હતો. ઉપાસના મતલબ કે દેવની ભક્તિ. અરે બોલો રે, બોલો જોરમાં. દેવની ભક્તિ કરતો હતો. હા, અને જ્યાં સુધી તેણે યહોવાની ઉપાસના કરી, જ્યાં સુધી પરમેશ્વરની ભક્તિ કરી, ત્યાં સુધી દેવે તેને આબાદાની બક્ષી. કેટલાને આબાદાની જોઈએ? હલાવો બંને હાથ. આબાદાની એટલે બોજતો જોઈએ ને? જોઈએ કે નહીં? તો બાજુવાળાને હાથ પકડીને કહો, હરખી ભક્તિ કર ને. એક રવિવાર બી છોડતો નહીં. દેવની ભક્તિ કરવાનું મન લગાડી દે. હાલેલુયા. જ્યારે તારા જીવતાને પવિત્ર અને દેવને પસંદ પડે એવા નિત્ય અર્પણ દેવ પાસે પહોંચતા જશે તો સ્વર્ગમાંથી શિયોનના અખૂટ ભંડારના પ્રભુ દરવાજા ખોલી નાખશે અને તારા ઘરમાં સમાવેશ કરવાની જગાની એવી રીતે કરી નાખશે. દેવને ભરતા આવડે છે. હાલેલુયા. આબાદાની કેવી રીતે લાવવી એની આગળ વચન મૂકેલું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યીશુ મસીહ કે એકબીજાને કહો, વિશ્વાસુ પરમેશ્વરની સાથે વિશ્વાસુ પણ રહેજો. કેવી રીતે રહેવાનું? હા, આબાદાની કેવી રીતે આવે છે? આશીર્વાદ પર આશીર્વાદ કેવી રીતે આવે છે? ઘરમાં સમાવેશ કરવા પૂરતી જગાનો હોય એ કેવી રીતે આવે છે? ઘર સારી વસ્તુથી કેવી રીતે દેવ ભરશે એની આગળ વચનો આપેલા છે. આમેન, આમેન, હાલેલુયા. નંબર 2, બીજું ઘર. કયું ઘર? બોલો જોરમાં. બીજું ઘર છે દાંપત્ય જીવન. બોલો દાંપત્ય જીવન. એક કરતા બે ભલા. દેવે કીધું માણસ એકલો રહે તે સારું નથી. અને એ હાથે પદ ધણી અને ધણિયાનીનું એક કરારનું ઘર ને પ્રભુએ બાંધ્યું. આમેન. કરારના ઘરની અંદર 7 પગથિયા આપ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે એકબીજા પર પ્રેમ કરો, એકબીજાનું સહન કરો, એકબીજાનો ભાર ઉચકો, એકબીજાનો માફ કરો, એકબીજાની સેવા કરો, એકબીજા માટે પ્રાર્થના કરજો. એ દેવે કીધું. હાલેલુયા.
એકબીજાને વોલીબોલ જેવા કરતા નહીં, બોલ બેટ જેવું કરતા નહીં, એકબીજા પર આંખ કાઢતા નહીં, એકબીજાને રડાવતા નહીં, એકબીજાને કુરકુરાટ કરતા નહીં, એકબીજાને અન્યાય કરતા નહીં. ભાઈઓ, હા, તે પતિઓ છે તો પત્ની પર પ્રેમ કરજો, પત્નીઓ છે તો પતિના આધીન રહેજો, પતિઓ છે તો પત્ની નબળું પાત્ર છે તે ઈંડાને કાચ જેવું હાચવતા લઈ જજો, પણ હાચવતા નથી. હલો, સાંભળી રહેલા છો? આ રીતે જીવશો તો આ કરારનું ઘર એ દેવ બાંધે છે. એટલે 127 કહે છે, જો યહોવા ઘર ન બાંધે, બાંધનારનો શ્રમ મિથ્યા છે. આ ઘર દેવે બાંધ્યું છે. દેવને રહેવા માટે આપણું જીવન રૂપી ઘર બાંધ્યું. આપણને સાથી બનાવીને ત્રિવડી વણેલી દોરી તૂટતી નથી. સભા શિક્ષક 4થો અધ્યાય કહેશે તો દેવ આ પતિ પત્ની સાથે પણ દેવ રહેવા માંગતો હતો. હાલેલુયા, યેસુ મસીહ કી. એટલા માટે બેનો તમારા માટે કહેશે, સદગુણી સ્ત્રી ઘરની આબાદાની. હા બેનો, તમારું આગમન પતિના ઘરમાં થયું ને ત્યારે જો ઘરની આબાદાની વધી ગઈ હોય તો તમે એક દર્શન સાથે પતિના ઘરમાં આવ્યા છો. અને આ સદગુણી સ્ત્રીના ગુણ છે કે તમારા આગમનથી આબાદાની વધી છે. તો પ્રભુને ઊંચા હાથ કરીને તાળી પાડો, મેં આવી પછી તો બધું બદલાઈ ગયું. આ બાજુ તમે ભાઈઓ જુઓ, તમારી પત્ની આનંદ કરતી છે તો હાથે હાથે તમે તાળી પાડો ને. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહેલા છો? હવે આ ઘર બીજું ઘર છે, કરારનું ઘર છે. એ ખરેખર કરારનું ઘર છે. પતિ પત્ની સુખમાં કે દુઃખમાં, હા તે ખરેખર માંદગીમાં કે તંદુરસ્તીમાં, આબાદાનીમાં કે ગરીબાઈમાં, હા તે હું તને વળગી રહીશ, હું તારા પર પ્રેમ કરીશ. જ્યાં સુધી મરણ જુદું નહીં પાડે ત્યાં સુધી છૂટા છેડા તો જિંદગીમાં નહીં લેવા. કોઈ આમેન નહીં બોલે. છૂટા છેડા વાળા હોય તો આમેન નહીં બોલતા. હાલેલુયા. અને દેવને સાક્ષી રાખીને એ કરારનું ઘર હાથે દેવે બાંધ્યું. અને એ ઘરને બાંધ્યા બાદ દેવે પૃથ્વી આપી દીધી. વાહ, આ કુટુંબને દેવે શું આપી દીધી? ગીત શાસ્ત્ર 115 ને 16 આકાશો તે યહોવાના, પૃથ્વી તેણે કોને આપી? માણસોને આપી. અને ત્યાર પછી આ પૃથ્વી પર પરમેશ્વરે યર્મિયા 29:5 આ પૃથ્વી જંતીભાઈ આપી, એના પર માણસને ઘર બાંધજે એમ કીધું. હાલેલુયા. વાંચો. તમે ઘરો બાંધીને તેમાં વસો. અરે ભાઈ, પહેલા પૃથ્વી વાળું વાંચ રે. આકાશમાં કામ બાંધીએ આપણે? 115 ને 16 કલમ. આકાશો તે યહોવાના આકાશો છે, યહોવાના આકાશો છે, પણ પૃથ્વી તેણે માણસોને આપી છે. પૃથ્વી તેણે શું આપી? માણસોને આપી. કુટુંબને જોડ્યા, કુટુંબને ઘર બાંધ્યું. અને પછી એ લોકોને દેવે પૃથ્વી ભેટમાં આપી. જેમ હાથી આપણો લગ્ન કોઈને કરતા છે ને તો કોઈ ડબ્બા, હાથી ખરેખર કુકર ડુકરની કઈ ને કઈ ભેટ આપતા છે. તો ઈશ્વરે તો એવી ભર ધરતી આપી જેની અંદર સોનાની ખાણ હતી, જેની અંદર કોલસાની ખાણ હતી, જેની અંદર ખનિજ તેલના કુવા હતા, જેની અંદર રેતી હતી, જેની અંદર પથ્થરો હતા, જેની અંદર ફળદ્રુપતાને રસાળતા હતી. જે ભૂમિ આ તે સોના કરતા કિંમતી હતી, એ ઈશ્વરે તેના બાળકોને પ્રેમ ભેટ આપી દીધી. હવે જાઓ હા તે 29 અને 5મી કલમ. તમે ઘરો બાંધીને તેમાં વસો. હવે શું કરવા આજ્ઞા દીધી? હાથે બાંધેલું ઘર. હવે એ ઘર ગીત શાસ્ત્રની અંદર લખે છે, શિયાળાની અંદર ઠંડીથી, ઉનાળીની અંદર ગરમીથી, અને ચોમાસાની અંદર વીજ ગાજ ને વરસાદના ઝાપટાથી આ આશ્રય લેવાને માટે એ ઘર, હાથે બાંધેલું ઘર, એ તમારું હવે શામજીભાઈનું ઘર આ કહેવાય. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી. ઘરો બાંધો ને તેમાં વસો. હિબ્રુનો લેખક પાઉલ પ્રેરિત કહેશે 3 અધ્યાય 4 કલમની અંદર, જો કોઈ દેવ કોઈ માણસે કાચું કે પાકું ઘર બાંધ્યું છે, પણ ઘરની અંદર જેટલો મટીરીયલ જોઈએ છે એ તો સર્જનહાર દેવ છે. કેમ કે દરેક ઘર કોઈએ બાંધ્યું છે. કોઈએ દેવે કોઈએ કે ઘર કાચું કે પાકું બાંધ્યું છે, પણ સગળી વસ્તુઓનો સર્જનહાર તો દેવ છે. આમાં જેટલી મટીરીયલ જોઈએ એનો ઉત્પન્ન કરનાર તો બોલો જોરમાં. તો કોણ તાળી પાડે? તો એનો ઉત્પત્તિ કરનાર તો પરમેશ્વર છે. આમેન.
એટલા માટે ભક્ત દાઉદ કહે છે ગીત શાસ્ત્રની અંદર 111 અને પહેલી બીજી કલમમાં રે હા હું ખરા હૃદયથી આ સાધુ પુરુષોની વચમાં અને મંડળીની અંદર હું ખરા હૃદયથી યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરીશ. કેમ કે કોઈ કે ઘર બાંધ્યું છે પણ બધી વસ્તુઓ પૂરી પાડનાર તો એનો સર્જનહાર દેવ છે. વાંચો, યહોવાની સ્તુતિ કરો, પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરો એટલે વખાણ કરો સાધુ પુરુષોની સભામાં, સાધુ પુરુષોની સભામાં મંડળીમાં તથા મંડળીમાં ખરા હૃદયથી યહોવાની આભાર ખરા સ્તુતિ કરીશ. હૃદયથી યહોવાને આભાર છે. એટલા માટે આ મીટિંગ રાખેલી છે. બાકી તો અમુક રિબીન કપાવીને 5 જણને બોલાવીને પતાવી દે. પણ કેટલાને એવું લાગે છે આ લોકોએ ખરા હૃદયથી સભા ભરી છે. આટલો મોટો ખર્ચ કર્યો છે. હાલેલુયા. કેમ કે દેવે એ લોકોને લાખો રૂપિયા પૂરા પાડેલા છે. આમેન. એકબીજાના હાથ પકડો. આવું મકાન બાંધે પછી તું રડિયા નહીં કરતો. કરવાના તારે મીટિંગ પણ પૈસા પૂરા થઈ ગયા. અરે ભાઈ નથી પૂરા થયા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઈસુ મસીહ કી. એટલા માટે ગીત શાસ્ત્ર 103 અને બીજી કલમમાં કહે છે રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન. તેના કરેલા ઉપકારો તું, તેના કરેલા ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. કયા કયા ઉપકાર કર્યા? તો કહેશે કે તેણે ધૂળમાંથી રાંખને ઉઠાડીને દરિદ્રને ચડતીમાં લાવ્યા છે. મારા સપનાની કઈ કલ્પના બહાર થયું છે. હા તે એવું મેં કદી વિચાર્યું નહીં હતું, પણ દેવે મને લાખોપતિ બનાવીને મહેલમાં બેસાડેલો છે. વાવ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. યેસુ મસીહ કી, યેસુ મસીહ કી. હવે હાથે બાંધેલા ઘરની અંદર પણ આર્થિક અને ભૌતિક આબાદાનીથી ભરી દેવા માંગે છે પરમેશ્વર. એટલા માટે પુણ્યનો 28મા અધ્યાયની અંદર તમે પહેલી બીજી કલમ જ્યારે બહુ કાળજીપૂર્વક વાંચીને પાડશો તો ત્યાં લખે છે અને એની નીચે આ ઉપર જે છે એ અમલ કરીને ચાલશો ને પાડશો ને જીવશો તો તારા નગરમાં આશીર્વાદિત થશે. અંદર આવતા બહાર જતા કોઠારમાં, વખારમાં, હાથે ભંડારમાં, ચૂલા, કથરોટ, તપેલી, ગોરિયાલ, પોરિયાલ, વવલીલ, ખાંદાડેલ, હારલ, જ્યાં બીજો જતા આશીર્વાદ મળી નહીં જોઈએ. હા બસ બસ. અંદર આવતા બહાર જતા કોઠાર, વકાર, ભંડાર, ચૂલા, કથરોટ, તપલી તે લખેલું નથી? હે હે તો એક જ જગ્યાએ લખે આશીર્વાદ મળે એવું જ લખેલું છે. જ્યાં જુઓ ઘરની અંદર બહાર તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં શું દેખાશે? અરે ભાઈ આશીર્વાદ નહીં, ઘણા શબ્દ બોલો. આશીર્વાદ, 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 આશીર્વાદ. ચમડી જાય બાકી દમડી ની કાઢે હાલત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું ખોટું બોલતો નથી, વાંચી તો લો જોઈ તો. નગરમાં તો આશીર્વાદિત થશે. નગરમાં તું આશીર્વાદિત થશે, ખેતરમાં તો ખેતરમાં આશીર્વાદિત થશે. તારા પેટનું ફળ, તારા પેટનું ફળ એટલે બાળકો આશીર્વાદિત થશે. તારી ભૂમિનું ફળ, ભૂમિનું ફળ આશીર્વાદિત થશે. તથા તારા ઢોરનું ફળ, ઢોરનું ફળ આશીર્વાદિત એટલે થશે. તારી ગાયોનો વિસ્તાર, ગાયોનો વિસ્તાર તથા વધશે. તારા ઘેટા બકરાના બચ્ચા ઘેટા આશીર્વાદિત બકરાના થશે. બચ્ચા બી આશીર્વાદિત થશે. તારી ટોપલી તથા તારી તારા ટોપલી કથરોટ રોટલા આશીર્વાદિત થશે. મૂકે તે અને લોટ મસળે તે કથરોટ બી આશીર્વાદિત થશે. તું અંદર આવતા તું તેમજ અંદર બહાર આવતા જતા તેમજ આશીર્વાદિત બહાર થશે. જતા બી આશીર્વાદ જ દેખાશે. તારા જે શત્રુઓ તારી સામે ચડી આવે, જે શત્રુઓ તારી સામે જે ચડી આવે છે તેઓને યહોવા તારી આગળ માર હા ખવડાવશે. એવું થશે. તારી સામે તેઓ એક માર્ગે ધસી આવશે હા. ને 7 માર્ગે નાસી જશે. હમ. યહોવા તારી વખારોમાં હા. ને જેમાં તું તારું હાથ ગાલે છે હમ. તે સર્વમાં તને આશીર્વાદ દેશે. આ બધી જગ્યાએ શું દેખાશે? અરે બોલો જોરમાં, આશીર્વાદ, અરે બોલો જોરમાં. આશીર્વાદ. કેટલાને ખબર છે મારા બાપ સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર ધનવાનોનો ધનવાન છે, જેનો સંતાન હું છું. બંને હાથ હલાવો અને સ્વર્ગ તરફ નજર કરીને ધન્યવાદના અર્પણ ચડાવો તાળીઓ દ્વારા. ઓ હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. આમેન, આમેન. હવે સારી સારી વસ્તુથી ભરેલા ઘર કેવા? બોલો જોરમાં. આપણું જીવન પણ આ દાનો ને વરદાન ને સામર્થ્ય અભિષેકથી ખરેખર સારી વસ્તુથી ભરી દેશે. દાંપત્ય જીવન પ્રેમથી, શાંતિથી, આનંદથી, નમ્રતાથી, સમા શાંતિથી ભરી દેશે. હાથે હાથે બાંધેલું ઘર આર્થિક અને ભૌતિક આશીર્વાદોથી બોલો રે ભરી દેશે. ત્યાર પછી આવી ધાર્મિક સંસ્થા એટલે કે મંડળી, દેવની મંડળી, હાલેલુયા.
હવે દેવની મંડળી પણ ખરેખર દાનો ને વરદાનો પામેલા લોકોથી ભરશે. ઓ દેવની મંડળીને દયાથી ભરેલા લોકોથી ભરશે. ઓ અધિકાર પામેલા લોકોથી ભરશે. અભિષેક લોકોથી ભરશે. દર્શન પામેલા પ્રેરિતોને પ્રબોધકોથી ભરશે. અને દેવની મંડળી દૂધ મંડળી જેવી નહીં પણ સર્વશક્તિમાન પિતાની મંડળી તરીકે ઓળખાશે. વાહ! અરે જોરદાર તાળી પાડી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ મંડળીની અંદર ભૂતો કાઢનારા અધિકારી હશે. આમેન. ચમત્કાર કરનારા પરમેશ્વરના અભિષેક લોકો જોરદાર તાળી પાડીએ. ઓ હાલેલુયા. બંધનોને તોડનાર, આંધળાની આંખો ખોલનાર, લંગડાને ચાલતા કરનાર સર્વશક્તિમાનના જીવતા પરમેશ્વરના જીવતા બાળકો હશે. અરે જોરદાર બને હાથો ઊંચા કરીને તાળી પાડીએ. આજે મંડળીની અંદર આર્થિક અને ભૌતિક આશીર્વાદો લઈને ધન્યવાદ કરવાનું છોડો. આત્માના આશીર્વાદો, આત્મિક આશીર્વાદો તમે પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખો. એ ધન અનંતકાલિક છે. હાલેલુયા. દેખીતી બાબતો ક્ષણિક છે. ક્ષણિક બાબતો મળી ગઈ એટલે ખરેખર પૂરતું નથી. એની પસાડી વિશેષ ધન છે. એ આત્મિક છે. બોલો આત્મિક છે. બોલો આત્મિક છે. જ્ઞાન, બુદ્ધિ, સમજણ, ચાતુર્ય, કૌશલ્ય, દાનો, વરદાનો, અભિષેક, સામર્થ, અધિકાર, આ બધા હાથે પરમેશ્વર તેના લોકોને અંદર હાથે ખરેખર રેડવા માંગે છે. એનાથી તેનું જીવન ભરવા માંગે છે. અને તેને માણસના દીકરા કે દીકરી નહીં પરંતુ જીવતા દેવના દીકરા દીકરી તરીકે સાબિત કરવા માંગે છે. એટલા માટે પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં ઇન્ડિયા સાહેબ લોકો એવી રીતે બોલવા લાગ્યા. હા તે લુકાનિયાની ભાષામાં બોલવા લાગ્યા. આ માણસોનું રૂપ લઈને દેવો ઉતરી આવેલા છે. કેમ દેવો ઉતરી આવેલા છે? કેમ કે એ લોકોએ આખા યરુશલેમને હલાવી દીધું છે ને ગજાવી મૂક્યું છે. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એવા લોકો મંડળીની અંદર પરમેશ્વર ભરશે કે જેમની પ્રાર્થના દ્વારા ખરેખર બંદીખાનાના પાયા હાલી જાય. જેમની પ્રાર્થના દ્વારા ખરેખર બંદીવાનોના દરવાજા ખુલી જાય. જેમની પ્રાર્થના દ્વારા કાનૂન બદલાઈ જાય. જેમની પ્રાર્થના દ્વારા ખરેખર આ તે બેડીઓ તૂટી પડે. અરે જોરદાર તાળી પાડીએ. ઈસુના નામની અંદર હે મંડળીના કોઈ પણ સંસ્થાની મંડળીના ભાઈ બહેનો એવા પાવરફુલ સભાસદો બની જાઓ કે તમારી મંડળીમાં જીવતા દેવના દીકરા ઈસુ ચમત્કાર કરવાની શરૂઆત કરે. રવા ઓ જોરદાર તાળી પાડીએ. તમારી સેવાઓના લીધે દુષ્ટ આત્માઓ કાપશે ને ધૂળશે. ભૂતો ભાગશે. અંધકારના કિલ્લાઓ તૂટી જશે. દહાડે ઉડનાર તીર બળી જશે. શબારા ખૂનામાં શાંદોરાબા બંને હાથ ઊંચા કરીને ધન્યવાદ કરો. તમે સાધારણ વ્યક્તિ નથી. તમે કુટુંબની દીકરી નથી. સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની આગથી ભરેલા સંતાનો છો. ઓ અગ્નિના ભડકા જીવતા દેવના સેવકો, દેવને મહિમા આપો. તમે સાધારણ સેવક નથી. હોલી રાબા શબાના. હાલેલુયા. બંને હાથ ઊંચા કરીને તાળી પાડતા રહો. ધન્યવાદ પણ ચડાવતા રહો. એ રીતે કે તમારા પર અગ્નિ અભિષેક આવે. એ રીતે કે કબૂતરના રૂપમાં દેવનો આત્મા ઉતરી આવે. એ રીતે કે ખરેખર એવી રીતે દેવને ધન્યવાદ ચડાવો કે ખરેખર અગ્નિ જેવી પડતી જીભો છૂટી જોવામાં આવે. આ સભાની મધ્યમાં હજારો પર હજારો જીભો જોવામાં આવે. ઓ રિયાંદા લાબા શાંદો રિયાંદા રખો નામાં શાંદો રાબા રી બાબા. ઓ તમારા જીવનોની અંદર ઓ રિકવરીને ઉથલ પાથલ થવા લાગે. આજુબાજુના બંધનો તૂટવા લાગે. તમારા જીવનની અંદર સ્વભાવમાં રિકવરીને બદલાવ. ઓ જોરદાર દેવને મહિમા આપતા રહીએ. ગ્લોરી ગ્લોરી ગ્લોરી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હોલી રસંદા રખનામાં સાંદો રિયંદા રાબા રાબા. ઓ મહિમા હો રાજા. આથી રાત્રિ આ મકાનનો દરવાજો ખુલી હે. એના પહેલા સ્વર્ગના દરવાજાઓ ખુલી જાય. એના પહેલા આશીર્વાદના દરવાજાઓ ખુલી જાય. એના પહેલા બંધનો તૂટે ને બંધનો તૂટ્યા ફાદ. ઓ જેલરોના દરવાજા ખુલી જાય. યેસુ હોલી રાબા શખરા. ઓ ભરતે પ્રભુ મહિમા લે. હાલેલુયા. આ મેદાન પર દેવની ઉપસ્થિતિ આવી જાય. ઓ દેવનો આત્મા જગમાં આવી જાય. ઓ દેવના દીકરા ઈસુ આ જગમાં ચલાયમાન થાય. ઓ આ સભા કોઈ માણસની નથી. આ સભાનો વક્તા અનાભાઈ નથી. આ સભાના વક્તા મરેલામાંથી જીવતા થયેલા યેસુ છે. ઉરાખાનામાં ચંદે રે બાબા. હોલી રસંદા રાબારી બાબા. પ્રભુનો અભિષેક આપની ઉપર આવે. પ્રભુનું સામર્થ્ય આપની ઉપર આવે. ઓ આત્માથી ભરાઈ જાઓ. જે તમારા કામનો નાશ કરે છે જેને કહેવાય શેતાન, પરંતુ તમને એવા અભિષેક આપ્યા છે હવે શેતાનના કામનો નાશ તમે કરી શકો છો. ઓ જોરદાર રબા શબના. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા,
हालेलुया, ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। કેટલાની ઈચ્છા છે પ્રભુ આજે રાત્રિ જે બોલી રહેલો છે એવું થવા દે. એવા અભિષેક તરીકે દેવની આગળ તમારા કોલોનીમાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા સમાજમાં લોકો એવી રીતે તમને ઓળખવા લાગી જાય કે આ જીવતા દેવની દીકરી છે, એ અભિષેક માણસ છે, અધિકાર પામેલી વ્યક્તિ છે, એનામાં દેવની આગ છે, દેવની આગ, એનામાં દેવનું પાવર છે. ઓ ઇલેક્ટ્રિક પાવર નથી, ઓ 3 ફેઝ પાવર નથી, ઓ મેલી વિદ્યાને પૈસાનો પાવર નથી, અંધકારની શક્તિનો પાવર નથી, પણ મરેલા ઝાડકાને પણ જીવતો કરનારો પાવર છે, આંધળી આંખો ખોલનારો પાવર છે, માંદાને સાજા કરનાર પાવર છે, ઓ રાબા શારા રાબા બાબા બાબા, ઓ લંગડાઓને ચાલતો કરનાર પાવર છે, કાનને ખોલનાર અને બોબડી જીભની વાટા ખોલનાર પાવર યેશુના નામમાં રબા શંદોરે હોલી 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 લબા શંદરા બલા બલા યેશુના નામમાં આકાશ ખુલી જાય અને તમારા પર ઈશ્વરનો અભિષેક ઉતરે. આજે પવિત્ર લોકોની કબર બંધ છે. કેટલાને ખબર છે એક દિવસ આવી રહેલો છે, આજે ઘરનો દરવાજો ખુલે એ રીતે પવિત્ર લોકોની કબરો ખુલી જવાની છે. હાલેલુયા. તમારા મરેલા જીવતા થઈને મધ્ય આકાશમાં મળવા જવાના છે. જોરદાર તાળી પાડીએ. હવે ખુલી રહેલું છે. આજે આપણે દરવાજા ખોલીને અંદર જવાનું છે. એક દિવસ ખુલવાનો છે, હા તે આ કબર પણ ખુલવાની છે. કબર આ 6ઠું ઘર છે. બીજો કરંતી 5 કહે છે અમારું સ્વર્ગીય ઘર એક છે, અને જે મરેલામાંથી જીવતા થયો છે ને એણે બનાવી મૂક્યું છે. આમેન હો કોઈ નહીં કરે રે આબા. હાલેલુયા. એ ઘરે જવા માટે ખોટું ન કરો. એ ઘરે જવા માટે પ્રેમથી જીવો. એ ઘરે જવા માટે હળી મળીને ચાલજો. એ ઘરમાં જવાને માટે દેવની આજ્ઞા પાડીને ચાલજો. એ ઘરમાં જવાને માટે પોતાનું જીવન સાચવીને ચાલજો. ખોટા કામો, ખોટા વિચારો યેશુના જિલ્લામાં ડિલીટ કરવા લાગો. ઓ રબા શાંદો રબા. હાલેલુયા. એકબીજાને હાથ પકડો ને કહો સુધરી જાઓ. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો સુધરી જાઓ. આમેન. આજે નવા ઘરની અંદર બધો કચરો સાફસૂફ કરીને આખું ચોખ્ખું કરી મૂક્યું છે. આમેન, આમેન. એ જ રીતે દેવ રહેવા માટે આ જે હાથે બાંધેલા ઘરમાં માણસો શરીરની દુનિયાની અંદર કુટુંબ રહેશે, ફેમિલી રહેશે, પરંતુ દેવ રહેવા માંગે છે તે ઘરને પણ કેટલું ચોખ્ખું રાખવું પડશે. વાહ. સ્વર્ગ વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે એક કોલોની તમારા માટે સોસાયટી તૈયાર કરી મૂકી છે. હાલેલુયા. એવો સ્વર્ગીય નગર, એક ચોખ્ખું સારામાં સારું નગર. હિબ્રુના લેખક 11મો અધ્યાય અને 16મી કલમ કહે છે એક સારામાં સારો દેશ તૈયાર થઈ ગયો છે. હાલેલુયા. જેને સિયોના દેશ, હાથે જાયેંગે અપના દેશ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. કેટલાને ખબર છે મારા માટે યેશુએ જગા તૈયાર કરી દીધી છે. વાહ. આજે કોઈના કાચા ઘર છે, કોઈના પાકા ઘર છે, પણ એક દિવસે સ્વર્ગના પિતા જે છે એ સરખા કરી દેશે. સગડાના સોનાના ઘરો હશે. આજે કોઈના હાથે રસ્તા જવા માટે કોઈનો ડામરનો, કોઈનો કબજીનો, કોઈનો કાચો, કોઈનો પાકો, કોઈનો મેટલનો, કોઈનો આરસીસીનો રસ્તો છે, પરંતુ એક પિતાના નગરની અંદર એવો રસ્તો છે કે સગડા માટે સોનાના રસ્તા સરખા કરેલા છે. ત્યાં પિતાએ ડામરની જગા પર સોનાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તાળી પાડીએ. વાહ. 1500 માઇલ લાંબુ, 1500 માઇલ પહોળું, 1500 માઇલ ઊંચું. ઓ મારા પપ્પાએ અમારા માટે એટલું મોટું ઘર તૈયાર કરી રાખ્યું છે. એકબીજાના હાથ પકડો ને કહો હાથે ખરેખર મારું કાચું ને તારું પાકું ચિંતા કરતા નહીં. નિરાશ થતા નહીં. એક દિવસ આવી રહેલો છે સગડાના સરખા ઘરો તમારા પાસે હશે, અને ત્યાં આપણે બધા સાથે રહીશું. હા, સીએનઆઈ વાળા, એફએમબી વાળા, હાથે કેથોલિક વાળા, પેન્ટિકોસ્ટલ વાળા બધા હાથે રહીશું. આમેન. હાલેલુયા. કેટલાને ખબર છે હાથે રહીશું. આવનાર દિવસોમાં આવી રીતે એકતામાં રહીને પરમેશ્વરની સેવા કરીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રકટીકરણની અંદર જોશો તો ખરેખર એના રસ્તા ચોખ્ખા સોનાના છે. આ ઘરના આટલા મોટા 1500 માઇલ ઊંચું, 1500 માઇલ પૂરું, એના 12 જ દરવાજા છે. કેટલા? અરે બોલો જોરમાં. કેમ 12 દરવાજા છે? કેમ કે 12 કુળના લોકો ત્યાં રહેવાના છે.
12 કુળના લોકો રહેવાના છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને એ નગર એ નગર એ દેશ એવો છે, ત્યાં દુઃખ બી નહીં ને ભૂખ બી નહીં લાગે એવું છે. ત્યાં તાપ બી નહીં લાગે એવું છે. ત્યાં વાતાવરણ નહીં બદલાય. ત્યાં ગરમીના લીધે શરદી નહીં થાય, ઠંડીના લીધે તાવ નહીં આવે. હો, ત્યાં ખરેખર શરીર મરે એવું હાથ ત્યાં પહોંચવાનું નથી. હો, ત્યાં ખરેખર આપણા હાથે કપડાં જીર્ણ થવાના નથી. ત્યાં આપણે ખરડા થવાના નથી. ત્યાં આપણે દુઃખ નથી, ભૂખ નથી, તંગી નથી, તરસ નથી, સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર નથી, એસીની પણ કોઈ જરૂર નથી. એટલે લાઇટ બિલ બી નહીં મળે. અત્યારે લાઇટ બિલ ભરી ભરી થાકી ગયેલા છે ને, હે? હાલેલુયા. અને મરણ સદાને માટે બોલો રદ કર્યું છે. એટલા માટે સારું જીવીએ. આમેન, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે સારું કે કાચું કે પાકું, હવે ઘરનું અર્પણ કરી દઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે ભૂખ તો લાગેલી છે ને. હા, અહીંયા પૂરું કરીશ. લેવીનું પુસ્તક એનો 27મો અધ્યાય એની 14-15 કલમ. જ્યારે કોઈ માણસ પોતાનું ઘર યહોવાને સારું પવિત્ર થવાને માટે અર્પણ કરે. આ ઘર હવે શાના માટે અર્પણ કરવાનું છે? પવિત્ર કરવા માટે. શું કરવા માટે? પવિત્ર કરો. અરે બોલો જોરમાં. પવિત્ર કરો. આ ઘરને વચનથી 1 તિમોથી 4 અને 5 માં કહે છે, જે કંઈ કરો તે વચનથી, પ્રાર્થનાથી, ઈસુના નામમાં તેને પાવન કરવામાં આવે. આમેન. એટલે આ ઘરને પવિત્ર કરવાને માટે સમર્પણ વિધિ, એટલે કે એ ઘરને પવિત્ર કરવાને માટે યહોવાને સારું પવિત્ર, હા, યહોવા એને પવિત્ર કરે. હાલેલુયા. હા, ત્યારે યાજક તેનું મૂલ્ય ઠરાવે. હા, પછી તે ઘર સારું હોય કે નરસું આ હોય, કાચું હોય કે પાકું હોય, યાજક જેટલું તેનું મૂલ્ય ઠરાવે તેટલું કાયમ રહે. હા, અને જે તે ઘર અર્પણ કર્યું હોય હા. તે જો તે ખંડી લેવા ચાહે અને સમજી ભાઈ, તમને પાછું જોઈતું હોય તો તારા ઠરાવેલા મૂલ્યનો પંચમાં સુમેરીને તે આપે. એટલે 5% હાથમાં લઈ રહેજો. પણ લાપસી બની ગઈ છે, ટાળી પાડીએ. એટલે તે તેનું થાય. 5% લાપસી બની ગયેલી છે, ટાળી પાડો એમ. હા, જૂના કરારમાં 5% યાજક જ લઈને જતો રહેતો, એ સિવાય બીજાની હાથમાં આપવામાં આવતું હતું. ત્યારે આ ઘર એ માલિકને પાછું આપવામાં આવતું હતું. પણ નવા કરારમાં આપણે રાજમાન્ય યાજક વર્ગ, પવિત્ર પ્રજાને, દેવના લોકોને ખાસ ધન છે, એટલા માટે 5%માં તે ત્યાં રાંધી મૂકેલું છે. હાલેલુયા. રાંધી મૂક્યું તો દુઃખ લાગ્યું કે તાળીઓ પાડવી તો જોઈએ ને રે. હા, એટલે શામજીભાઈ નું કુટુંબ, કમલેશભાઈ, વહુ, એ બધાએ ઉદ્ધાર દિલથી કામ કર્યું છે. હાલેલુયા. આનંદથી, ઉમંગથી કામ કર્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. અને કહી શકે એને પવિત્ર કરવામાં આવશે, અને સગળા લોકો એમને હાથ લાંબો કરીને આશીર્વાદ દેશે. ગીત શાસ્ત્ર 134 અને તેની બીજી કલમની અંદર જુઓ. પવિત્ર સ્થાન ભણી તમે તમારા હાથ ઊંચા કરીને. એટલે આપણે ઊભા થઈ જવાનું છે, અને આપણે પીછે મૂડ આપણે શું કરવાનું છે? પીછે મૂડવાનું છે. અને આમ હાથ નહીં કરવાનો, આપણે આમ હાથ કરવાના છે. સગળી પ્રજા શું કરશે? તમારો હાથ પવિત્ર સ્થાન ભણી લાંબો કરો, યહોવાને સ્તુત્ય માનો, અને પરમેશ્વરના વખાણ કરો. આકાશ તથા પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરતા યહોવા સિયોનમાંથી તને આશીર્વાદ આપવો. કેટલાની ઈચ્છા છે હજુ પણ દેવ સિયોનમાંથી આ પરિવારને આશીર્વાદ આપે, કેમ કે આપણે આશીર્વાદ આપનારા લોકો છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ગીત શાસ્ત્ર 118 અને 26 કલમમાં કહે છે, જે પ્રભુના નામે, યહોવાના નામે આવે છે, અમે તમને દેવના મંદિરમાંથી આશીર્વાદ આપીએ છીએ. 1 કોરિન્થી 3:16 કહે છે, આપણે દેવનું મંદિર છે, અને દેવનું મંદિર આશીર્વાદથી ભરેલું છે. આમેન. એટલા માટે આપણે બધા શામજીભાઈના પરિવારને શું આપી જવાનું છે? અરે બોલો, કેટલાની ઈચ્છા છે? હું તો બહુ જ આશીર્વાદના શબ્દો ઉચ્ચારીશ અને ઘોષણા કરીશ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે તમે લાભો હાથ કરીને આશીર્વાદ દેશો, ત્યારે બીજી વાણી આવે છે. ગીત શાસ્ત્ર 132 અને 14મી કલમમાં કહે છે, હું અહીંયા જ રહીશ. આમેન. હું અહીંયા જ રહીશ. ઈસુ કહે છે, હું અહીંયા જ રહીશ. આ ઘરમાં હું પ્રભુ રહે છે. હા, વાંચો. આ મારું સદાકાળનું વિશ્રામ, આ મારું સદાકાળનું વિશ્રામ થશે. હું અહીં જ રહીશ. દેવ અહીંયા જ રહેવા માંગે છે, કેમ કે મેં તેને ઈચ્છ્યું છે. હાલેલુયા.
મારે સારું ન્યાયના દ્વાર ઉઘાડો, મારે સારું ન્યાયના દ્વાર ઉઘાડો, તેમાં થઈને હું જઈશ, તેમાં થઈને હું જઈશ અને યહોવાનો આભાર માનીશ, અને પરમેશ્વરનો આભાર માનીશ. યહોવાનું દ્વાર આ છે, પરમેશ્વરનો દ્વાર આ છે, એમાં થઈને ન્યાયો માહે પેસશે. એમાં થઈને ન્યાયી બાળકો માહે પેસશે. હું તારો આભાર અને માનીશ, આભાર માનતા માનતા હું તારો આભાર માનીશ. કેમ કે તે મને ઉત્તર આપ્યો છે. બધા તાળી પાડી આ જવાબ છે. પ્રાર્થના કરી હતી તેનો જવાબ છે. અને કઈ કર આપણે સભી કલમ આપી લઈએ. યહોવાને નામે જે આવે છે, પરમેશ્વરના નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે. તેને ધન્ય છે. યહોવાના મંદિરમાંથી અમે તમને આશીર્વાદ દીધો છે. પરમેશ્વરના મંદિરમાંથી અમે તમને આશીર્વાદ દીધો છે. આપણે તેમનો હાથ નામ કરીએ અને પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ. અને આ કુટુંબ યહોવાથી આશીર્વાદિત થયું છે અને સદાકાળને માટે આશીર્વાદિત થયું છે. અને પરમેશ્વર આ ઘરને ઉત્તરંગ પર બાદશાહ પર કપાળના હલવાન ના લોહીથી આ ઉત્તરંગ અને બાદશાહ પર અમે તેમનો હાથ સંસ્કાર કરીએ છીએ અને આ ઘર ઈશ્વરના ડોમિનિયન અંદર શીલ કરીએ છીએ કે જેમ ગોસેન દેશમાં રહેતા લોકોના તંબુ ખ્રિસ્તના હલવાનથી શુદ્ધ લોહીથી સુરક્ષિત હતો તેમ પ્રભુના આગમન સુધી આ તંબુ આશીર્વાદનો આશ્રય અને જીવનનો નિવાસસ્થાન બન્યો. આપણે બંને હાથ ખરેખર એક હાથ લાંબો કરીએ, જમણો હાથ લાંબો કરીએ અને પરમ પવિત્ર સ્થાન તરફ આપણે હાથ લાંબો કરીએ. હવે પ્રાર્થના કરીએ. હે મારા સર્વશક્તિમાન સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ જે વખત તે સારા કામની શરૂઆત કરી હતી. મારા નામથી તમારી પાસે મેં પ્રાર્થના કરી હતી, કુટુંબે માનતા લીધેલી હતી. જો દેવ અમારી પ્રાર્થના સાંભળીને પૂરું કરશે તો અમે અમારા હૃદયથી સાધુ સંતોની અને દેવની મંડળીમાં અમે ખરા રીતે આભાર સ્તુતિ કરીશું. આજે ખરેખર આભાર સ્તુતિની સભા ભરી આભાર સ્તુતિના જીવતા અને પવિત્ર દેવને પસંદ પડે એ અર્પણ ધરીને પરમ પવિત્ર શાંતિભાઈ તેમના પત્ની અને ખરેખર કમલેશ તેમના પત્ની બાળકો એમના માતા પિતા પરમ પવિત્ર પ્રભુ હાથ ખરેખર એ આશીર્વાદ હો મહાન પરમેશ્વર આજે ખરેખર અટકેલા હતા તે તમે પવિત્ર શિષ્યોમાંથી જોતા પર તમે લીધા. અબ્રાહમની સાથે યાકોબ સાથે જકાર કર્યા. હે ઘરાના આશીર્વાદ અબ્રાહમના વર્ષે હે તમારો પવિત્ર તમે વચનો પર વચનો ગયા અને ઉજળેલી ઘરાનાને જગાકર મકાન બાંધવાનું વચન આપ્યું. એ વચન આજે પૂરું કરીને અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઓ પવિત્રાના વખાણ કરીએ છીએ. આ ઘરમાં ઓ હરતા ભરતા પ્રેમથી આનંદથી શાંતિથી સેવા કરીને રહે અને પરમેશ્વર તારા પ્રેમને વીતમાં જીવન જીવનાર પરમેશ્વરની સેવા કરનાર ઓ દેવની આજ્ઞા પાળનાર દેવની ભક્તિ કરનાર આજે જે વચનો શિષ્ય તે પાળીને અમલ કરીને અનંત જીવનના હકદાર બનીને જીવનાર બને. હાલેલુયા. પ્રભુજી આ દેવના ઘરને વચનને પ્રાર્થનાથી પવિત્ર કરું છું, આશીર્વાદિત થઈ કરું છું, સમર્પણ કરું છું. આજથી આ ઘરની અંદર આવતા બહાર જતા કોઠાર હરખાર ભંડાર અંદર જીવનમાંથી યહોવા તેમને એવી બરકત આપો કે કોઈ સારા અને અસારા ન રહે. હાલેલુયા. પિતાને પુત્રને પવિત્ર આત્માના આશીર્વાદ આપીએ છે અને આ ઘર યહોવાથી પવિત્ર થયું, આશીર્વાદી થયેલું જાહેર કરે મારો ઉદ્ધાર કરતા ઈસુના નામમાં માંગીએ છે. આમેન. આમેન. યસ ભાઈ, આ ઘરને અમે એક અભિષેકના સેવકના તે પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામમાં ખુલ્લું મૂકીએ છીએ. જોરદાર તાળી પાડે. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दीन यहोवा ने बनाया, मैं उसका की आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं उसका की आनंदित किया. प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ्य आकाश और पृथ्वी बनाया. प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ्य आकाश और पृथ्वी बनाया. तेरे लिए कुछ ना कठिन. हालेलुया. तेरे लिए कुछ ना कठिन. ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन. हालेलुया. तेरे लिए कुछ ना कठिन. तू है महान पराक्रमी परमेश्वर. कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन. ओ तेरे लिए कुछ ना
ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। વચપન 47 અધ્યાયમાં લખવામાં આવ્યું છે કે હા ત્યાં ઇમારતોની હાર હતી અને ઇમારતોની હાર તળે વાંચીશું 23મી કલમ. તેઓની અંદર ચોગરદમ એટલે એ ચારે ચોગરદમ ઇમારતોની હાર હતી હા. ને ચોગરદમની હાર તળે રાંધવાના ચૂલા બનાવેલા હતા. શું હતા? રાંધવાના ચૂલા બનાવેલા હતા. પછી તેણે મને કહ્યું કે એને મને કહ્યું કે આ તો રસોડા છે આ તો કે શું છે? રસોડા. આ બેડરૂમ નથી, કોઠા રૂમ નથી, પણ રસોડા. રસોડું છે. ભૂખ લાગે તો કાં રે? રસોડામાં રે. ભૂખ લાગે તો કાં જવાનું? રસોડું. આ તો રસોડું છે. પછી જ્યાં મંદિરના સેવકો લોકોના બલિદાનો બાપે. અહીંયા મંદિરના સેવકો બલિદાનો બાપતા હતા. આમેન. ખેડૂત બેન, વહુ અને ખરેખર આ બાળકો અહીંયા જેવી રસોઈ બનાવશે એ રસોઈ સ્વાદિષ્ટ ભોજન થી જીવ તૃપ્ત કરે. પ્રભુ સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવવા માટે સહાયતા કરે, જેમાં હાથ નાખે, કુંડીમાંનું તેલ ફૂટે ને માટલો મેંદો ઘટે નહીં. આબાદાનીની ભરપૂરતા આ ઘરમાં રહે અને શાંતિ અને સુરક્ષાની સાથે સુખાકારી આવરદાના વર્ષો લાંબા આયુષ્યથી પ્રભુ તેઓને પરિપૂર્ણ કરે. બધા બોલો આમેન. જીવનમાંથી યહોવા તેમને આશીર્વાદ આપો. બધા બોલો આમેન. આર્થિક, આત્મિક, ભૌતિક આશીર્વાદોથી ઘરને ભરી દો. આમેન. ઓ ઘરમાં સમાવેશ કરવાની પૂરતી જગા ન હોય એ સિયોનમાંથી યહોવા તારો આશીર્વાદ રેડી દો. આમેન. તો પ્રાર્થના કરી. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઇન્દેભાઈ આગળ આવશે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઇન્દેભાઈ આગળ આવશે. 3 ચૂલા સળગાવવાના છે અને ખરેખર રબ શબલા બલા 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 હાલેલુયા. વિનુ કાં ગયો? હા, આગળ આવો. આપણે એ ચૂલાને સળગાવીશું. રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ બાપ, અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. આ તો રસોડું છે અને ખરેખર આજે આધુનિક યુગ પ્રમાણે પરમ પવિત્ર પ્રભુ દેશના ચૂલા છે. ત્યારે પરમ પવિત્ર પ્રભુ સૂઝ, બૂઝ અને સમજદારીપૂર્વક આ જગામાં આ આહાતે ખરેખર આ ચૂલાને ખુલ્લા મૂકવા અથવા તો સળગાવવા અથવા તો રાંધવા પ્રભુ બંને આતે વહુ સાસુને પ્રભુ એવું જ્ઞાન દાપણ આપજો કે જેથી કરી કાળજીપૂર્વક આ જગામાં રસોડાની અંદર ખોરાક તૈયાર કરવામાં આવે, પકવાન બનાવવામાં આવે. અલગ અલગ પ્રકારના મહાન પરમેશ્વર પિતા રસોડું ની અંદર પકવાન તૈયાર કરવામાં આવે. મહેમાનોની આજ્ઞા સાધતા થાય. લાખો રૂપિયાનું મકાન તમે આપ્યું છે તો હજારો હજાર લોકોને આ જગામાં સેવા થાય. ભૂખ્યાઓને ભોજન મળે, તરસ્યાઓને પાણી મળે. ઓ પિતા હાથે ખરેખર અનાથ ગરીબોને પણ રોટલી મળે અને ખરેખર પારકાઓને પરોણા રાખવામાં આવે. હાલેલુયા. એવો આશીર્વાદ શામજીભાઈ, તેમના પત્ની અને દીકરા કમલેશ અને તેના પત્નીને તમે એવો આશીર્વાદ આપો કે તેઓની પેઢી દર પેઢી પરમ પવિત્ર પ્રભુ અબ્રાહમ, ઈસાક, યાકૂબના દેવના આશીર્વાદથી શિયોનમાંથી યહોવા તેના પર આશીર્વાદ મોકલો. શિયોનમાંથી યહોવા તમને આશીર્વાદ આપો. તમારા પર કૃપા કરો, મુખ પ્રકાશ પડો અને તમને તમારા સંતાનના સંતાનની અધિક અધિક વૃદ્ધિ પર વૃદ્ધિ કરો. ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. દેવના સેવકના તે પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના ચૂલાને પ્રગટાવો. લઈને દેવાય. એક સળગા જોતા કરી. આવો બંને સાસુ વહુ એના પર મૂકો. એક ફોટો પાડો. કપડા સમજા